session or before beginning the session, I want to do introduction of myself. I am Professor Vidi Kamble and I have completed B in Civil Engineering from Shivaji University, MTech in Civil Environmental Engineering from Pune University. I have teaching experience of 8 years and regarding my work experience, I worked on the projects of Unnat Maharashtra Abhiyan related to the third party assessment of rural water supply scheme and Jaluyukt Shivar Abhiyan. In association with IIT Bombay, I have worked and I have published total 6 papers in international as well as national journals. I have attended various national and international conferences. I am the participant in the curriculum design of Mumbai University and I am currently working as an assistant professor in the Civil Engineering Department of Gharda Institute of Technology. Also, I am holding the position of NSS National Service Scheme Unit Program Officer of Gharda Institute of Technology, and I am also working as a Training and Placement Officer of Department of Civil Engineering, Gharda Institute of Technology. This is my introduction. Now we will move ahead with our session number second. We will move ahead with our session number second. I will share you the PPT. Regarding the theme I will going to discuss and the title of my webinar topic or this session number 2, as you have got the idea of the title from my what we can say flyer or webinar brochure, that I'm going to discuss about the skills sets that are required to become a successful civil engineer. Skill sets that are required to become a successful civil engineer. Most of the students who are attending this webinar are having diploma or 12th HSC background, as I have pasted in your registration form also. And 100% everybody one question in their mind, that what after the graduation in civil engineering, which path I should select, with career opportunity I should target, and which are the skill sets that are required, and I want to become a successful civil engineer. In order to become a successful civil engineer, what are the skills required? Okay, that I will be discussing. And once again, I am Professor Vidi Kamble, working as an assistant professor in Civil Engineering Department of Gharda Institute of Technology. And particularly, the theme of our webinar series is nothing but career in civil engineering. Careers in civil engineering. As Bhosle sir has touched also related to the basics of civil engineering, one of the oldest branch म्हणतात civil engineering ला, mother branch म्हणतात, आणि one of the oldest and very important branch. And civil engineering ची जर definition बघायची झाली तर planning, design, construction and maintenance structure जी branch बघते, either this structure is of private or public works, this branch is known as the civil engineering. Okay, this is nothing but not a large definition. Just I have gathered important what we can say processes that are happening in the civil engineering: planning, design, construction, and maintenance, and all these activities that carried out under one branch, and this branch is known as the civil engineering. And this is nothing but the definition. What is civil engineering? Which things you are able to learn in civil engineering? Civil engineering मध्ये एंटर केल्यानंतर कोणकोणत्या गोष्टी तुम्ही शिकला असाल? Starting from the first step, planning deals with preparation of the drawings, visit to the site आपण करतो आणि drawing plan prepare करतो. त्यानंतर designing of the structural components or different components of the building. Then next step is nothing but the construction, and fourth is nothing but the execution. Means या 4 स्टेजेस आपल्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये इन डिटेल शिकायला मिळतात. आता बीईचा जर विचार करायचा झाला तर फर्स्ट इयर जर कन्सिडर केलं आपण, सॉरी सेकंड इयर, थर्ड इयर आणि लास्ट इयर कन्सिडर केलं, प्रत्येक सेमिस्टरला 5 सब्जेक्ट असतात. म्हणजे एका वर्षामध्ये 2 सेमिस्टर, टोटल 6 सेमिस्टर, म्हणजे टोटल 30 सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे शिकायला मिळतात. आणि ते जे कोर सब्जेक्ट आहेत ते जर डिवाइड केले, देन दिस आर डिवाइडेड ॲज प्लॅनिंगचे काही सब्जेक्ट असतात, डिझायनिंगचे सब्जेक्ट असतात प्रत्येक सेमिस्टरला, कन्स्ट्रक्शनचे सब्जेक्ट असतात आणि एक्झिक्युशनचे सब्जेक्ट असतात.
ओके, स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरिंग इन डिटेल शिकायला मिळतं डिग्री कोर्समध्ये. प्लॅनिंगचे सब्जेक्ट म्हणजे ड्रॉइंगचे, डिझायनिंगचे म्हणजे स्ट्रक्चरलचे, कन्स्ट्रक्शनचे आणि एक्झिक्युशनचे जे सब्जेक्ट असतात ते तुम्हाला लास्ट इयरला शिकायला मिळतात जस्ट बिफोर पासिंग. मीन्स दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन द ब्रांच ऑफ द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. जस्ट planning, designing, construction, and execution. These things you are able to observe in the civil engineering. You are able to observe in the branch of civil engineering. And Bhosle sir has also talked, and various branches of civil engineering are nothing but the structural, environmental, transportation, water resource, and geotechnical engineering. स्ट्रक्चरल इंजिनियर काय करतो तर बिल्डिंगचे जे स्ट्रक्चरल कंपोनंट्स असतात बिल्डिंगचे, ते स्ट्रक्चरल कंपोनंट्स कोण डिझाईन करतो? डिझाईन बाय द स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स. आणि हे जे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला दिसतात पिक्चर मध्ये, एका ठिकाणी स्लॅब ब्रेक झालाय किंवा क्रॅक गेलेत, हे प्रॉब्लेमला सगळं सोल्युशन, हु इज गिव्हिंग द सोल्युशन टू सच प्रॉब्लेम? Structural engineer is giving the solution to such a problems. Then second is nothing but the geotechnical engineer. Geotechnical engineer generally deals with the soil study, soils analysis. Geotechnical engineer करतो सॉइलच्या प्रॉपर्टी. कारण की सगळ्यात महत्वाचं काय असतं बिल्डिंग मध्ये? सगळ्यात महत्वाचं असतं बिल्डिंग मध्ये ते बिल्डिंगचं फाउंडेशन, ज्याच्यावरती तुमची बिल्डिंग रेस्ट होणार आहे. तर त्याच्या स्टडी जी ब्रांच करते सिव्हिल इंजिनिअरिंगची सब ब्रांच, इट इज नोन एज द जिओटेक्निकल इंजिनिअरिंग. आणि आता आपण बघतो लँड स्लाइड वगैरे ऑकर होतात, हे तुम्हाला बिल्डिंगची एक इमेज दिसते. कशी बिल्डिंग दिसते? खूप व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह बिल्डिंग आहे, बट फेल्युअर झाले त्याचे कुठे? स्ट्रक्चरल मेंबर फेल्युअर झालेलं आहे, बॉटमला सॉइलचं फेल्युअर झालेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सला सोल्युशन कोण देऊ शकतो? तर जिओ टेक्निकल इंजिनियर. आता आपण बघतो खूप ठिकाणी लँडस्लाइड वगैरे ऑकर होतात, तर त्या लँडस्लाइड ज्या ऑकर होतात त्या कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक मुळे होतात? पाऊस तर पडतोच, पण सॉइलच्या कॅरेक्टरिस्टिक त्या पावसामुळे चेंज होतात आणि लँडस्लाइड विल ऑकर. त्यामुळे this solution to such a problem is given by the geotechnical engineer specifically. Then environmental engineer dealing with what? These aspect related to give solution to the different types of the pollution as well as what water, wastewater treatment. आणि राईट साइडला एक इमेज दिसते तुम्हाला कोपऱ्यात कॉर्नरला. ओके, राईट साइडला एक कॉर्नरला दिसते तुम्हाला इमेज. हा काय? कॅनल आहे किंवा नाला आहे किंवा गटर आहे किंवा सिवर कन्सिडर करा, ज्याच्यामधून वेस्ट वॉटर फ्लो होतो. पण ह्याच्यामध्ये काय झालंय, एवढं जास्त वेस्ट टाकलंय की तो त्याच्यामध्ये वॉटरचा फ्लोच दिसत नाही आपल्याला. तर हे जे वेस्ट आहे त्याला आपण म्हणतो सॉलिड वेस्ट. त्यामुळे एन्व्हायरमेंटल इंजिनियर एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जनरेटेड बाय द सिटी, ह्याच्यावरती तो वर्क करतो. Solution given by an environmental engineer. Then transportation engineer, there is no any need to explain the role of transportation engineer. ज्या वेजने आपण ट्रान्सपोर्ट करतो, एअरवेज असेल, रेल्वेज असेल, वॉटरवेज असेल, ते सगळ्याचं डिझाईन कोण करतो? सिव्हिल इंजिनिअरिंगची ब्रांच आहे, त्या ब्रांचला म्हणतात ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंग. आणि जो इंजिनियर ह्याच्यामध्ये वर्क करतो त्याला म्हणतात ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनियर. आता आपण बघतो लेफ्ट साइडला जी डायग्राम मी दाखवली, तो काय? हायवेज फ्लेक्झिबल पेमेंट आहे. तर त्या फ्लेक्झिबल पेमेंट मध्ये खड्डे दिसत आहेत तुम्हाला, वेगवेगळे पॅचेस पडलेले आहेत. तर ते पॅचेस रिपेअर करण्यासाठी काही ऍडव्हान्स टेक्निक आहेत का? कारण पावसाळ्यामध्ये आपण हे बघतो, पण ह्याला सोल्युशन देणं हे काम कोणाचं आहे? ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनियरचं आहे. इथे तुम्हाला दिसतंय ट्राफिकचा एक एरिया आहे, तिथे सगळ्याच कॅटेगरीच्या गाड्या आहेत. फोर व्हीलर सुद्धा आहे, रिक्षा सुद्धा आहे, सायकल सुद्धा आहे आणि पेडेस्ट्रियन सुद्धा, माणसं सुद्धा वॉक करतात. हे कशाचं दाखवतं? मिसमॅनेजमेंट ऑफ द ट्रॅफिक. ह्याच्यातून आम्हाला मिसमॅनेजमेंट ट्रॅफिकचं दिसतं. त्या ट्रॅफिक मॅनेजमेंटचं काम सुद्धा कोण करू शकतं? ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनियर. त्यानंतर वॉटर रिसोर्स इंजिनियर. इथे डॅमचं पिक्चर तुम्हाला दिसतंय. देर इज नो एनी नीड टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ वॉटर रिसोर्स इंजिनियर. आणि प्रॉब्लेम्स इथे तुम्हाला दिसतंय एकापेक्षा, इथे तुम्हाला काय दिसत आहेत?
क्रॉप्स दिसतात, पण त्या क्रॉपमध्ये काय वॉटर एक्सेस अमाउंटमध्ये ऍड झालेलं आहे. त्यामुळे supplying the water as per the crop requirement is the duty of water resource engineer. He is also working in this part. Right side ला काय, management of the flood is the duty of the water resource engineer. Management of the flood, how it is done by construction of the dam as well as by constructing the various water resource facilities. Then construction engineer, last important branch of the civil engineer. I am highlighting the important branch of the civil engineer. जर त्याच्यामध्ये कॅटेगरी करायचं झालं तर खूप सब ब्रांचेस येतील, बट मेजर ब्रांचेस आय एम टॉकिंग अबाउट. कन्स्ट्रक्शन अँड मॅनेजमेंट इंजिनिअरिंग. आणि कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट इंजिनिअरिंग ही जी ब्रांच आहे, दिस ब्रांच इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ द एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोजेक्ट. एक्झिक्युशनच्या स्टेजला ह्या ब्रांचचा यूज होतो. एक्झिक्युशनची स्टेज मध्ये काय, सगळ्या ऍक्टिव्हिटी ऍट अ टाइम तिथे सुरू आहे. आणि समजा तुम्हाला एखाद्या साईटचा इन्चार्ज केलं तर तुम्हाला ती साईट अख्खी हँडल करता आली पाहिजे. पूर्ण साईट you have to handle because various activities simultaneously occurring at this site. I have taken the photograph of one site here. Various numerous civil engineering activities you are able to observe here. ओके, आणि हे सगळं मॅनेज करायचा रोल कोणाचा असतो तर कन्स्ट्रक्शन इंजिनियरचा असतो. आणि कन्स्ट्रक्शन अँड मॅनेजमेंट इंजिनिअरिंग इज नथिंग बट इम्पॉर्टंट, also very important, sixth branch of the civil engineering. And what the solution construction management engineer will give. साइट वरती कोणताही प्रॉब्लेम ऑकर झाला तर त्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन कोण देऊ शकतो, कन्स्ट्रक्शन इंजिनियर. इथे राईट साइडला तुम्हाला एक इमेज दिसते, हा चिखल सगळा झालेला आहे. तर साइट वरती तुम्ही काम करताय, समजा फाउंडेशनचं काम सुरू आहे आणि एका ठिकाणी चिखल जर तुम्हाला झाला तर तुमचं डिसिजन असणार आहे की तुम्हाला तो पंप आणि काढू शकतो का बाकीचे कुठले अदर सजेशन आहेत ते तुम्ही देऊ शकता. इथे मोठमोठ्या साईजच्या क्रेन दिसत आहेत, या क्रेनचं वर्किंग वरती सुद्धा तुमचं लक्ष पाहिजे, ऑपरेटर वरती, व्हॉट ही इज लिफ्टिंग, विच एलिमेंट ही इज लिफ्टिंग अँड हाऊ द क्रेन वर्क्स. मीन्स ओव्हर अँड ऑल एव्हरी कन्स्ट्रक्शन अँड मॅनेजमेंट इंजिनियर हॅज टू वर्क ऑन द साईट. त्याच्यामध्ये ऑफिस वर्क नाहीये, तुम्हाला साईट वरती जाऊन काय करावं लागतं, ऍक्च्युली एक्झिक्युशन करावं लागतं. आता ह्या ज्या 6 ब्रांचेस सांगितल्या, टोटल 6 ब्रांचेस, स्ट्रक्चरल इंजिनियर, वॉटर रिसोर्स, जिओटेक्निकल, एन्व्हायरमेंटल, ट्रान्सपोर्टेशन अँड कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट इंजिनियर. तर ह्या प्रॉब्लेम्सना हे सगळे इंजिनियर्स काय देतात, सोल्युशन देतात. हे सगळे इंजिनियर्स काय देतात, सोल्युशन देतात. आता तुम्ही बीई झाल्यानंतर मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर अपिअरिंग फॉर द डिप्लोमा. तर डिप्लोमा झाल्यानंतर ग्रॅज्युएशन जर तुम्ही करणार असाल तर ग्रॅज्युएशन तुम्हाला बीई सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये करावं लागतं. आणि ज्यावेळी तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशनला जाता, ऍज पर युअर इंटरेस्ट, तुम्हाला स्ट्रक्चरमध्ये इंटरेस्ट आहे की एन्व्हायरमेंटमध्ये आहे की सॉइलच्या स्टडीमध्ये इंटरेस्ट आहे, ऍज अ जिओ टेक्निकल इंजिनियर तुम्हाला वर्क करायचं आहे की ऍज अ ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनियर तुम्हाला वर्क करायचं आहे, तुमच्या इंटरेस्टनुसार तुम्ही कामं करू शकता. आणि ह्या 6 ब्रांचमध्ये एकामध्ये जरी तुम्ही स्पेशलायझेशन केलं तर तुम्ही रिसर्चला सुद्धा जाऊ शकता किंवा तुम्ही स्वतःची कन्सल्टन्सी सुद्धा स्टार्ट करू शकता आफ्टर स्पेशलायझेशन इन दिस ब्रांचेस, बिकॉज दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सब ब्रांचेस ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. Solution to every problem is the duty of an civil engineer. Means whatever may be the problem, one is nothing but the answer. That answer is nothing but the civil engineer. And now we will see what are the different career opportunities simultaneously. First, I will be discussing about the career opportunities. Then I will be discussing about what are the skills that are required to give success, to succeed in this particular sector. In this 5 sector, I will be discussing about the career opportunities and skills required to get success in these sectors. ह्याच्यामध्ये सक्सेसफुल सिव्हिल इंजिनियरचा रोल आहे काय आहे किंवा स्किल कोणत्या लागतात जेणेकरून तो सक्सेस करू शकतो या 5 एरियाज मध्ये. हे 5 एरियाज कोणते आहेत तर, वन इज गव्हर्नमेंट सेक्टर, सेकंड इज पब्लिक सेक्टर, third is private sector, fourth is research and development sector, and fifth is entrepreneurship sector. I must say that civil engineering is the vastest or very vast branch. म्हणजे ह्याच्यामध्ये करिअर अपॉर्च्युनिटीच्या संधी ज्या आहेत तुमच्या त्या भरपूर वास्ट आहेत सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये. कारण की हे ब्रॉड 5 सेक्टर मध्ये तुम्ही वर्क करू शकताय, तुम्ही ग्रोथ करू शकताय, तुमच्या स्किल डेव्हलप करू शकताय. आता या 5 सेक्टर मधल्या एक सेक्टर बद्दल आपण डिस्कस करूयात. मी तुम्हाला सांगेन की करिअर अपॉर्च्युनिटीज कोणकोणत्या आहेत गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये. आता प्रत्येकाने ऐकलंय की गव्हर्नमेंट सेक्टर म्हणजेच काय, सगळ्यात प्रेस्टिजियस जॉब असतो. पण गव्हर्नमेंट सेक्टर म्हणजे काही वेगळं नाहीये. तुम्ही जे अभ्यास किंवा जो सिलेबस स्टडी करता त्याचंच इम्प्लिमेंटेशन
त्याच टाईपचं वर्क आहे ते गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये होतं. फक्त तुम्हाला फॅसिलिटीज गव्हर्नमेंटच्या भेटतात, समाजामध्ये सोशल रिस्पेक्ट भेटतो अँड इट इज अ व्हेरी व्हेरी प्रेस्टिजियस जॉब. आता तुम्हाला माहिती आहे की मी हा टेबल काढलाय आणि साईडला एक काय दिलंय, लेबल दिलंय. तर हे जे चिन्ह आहे ते कशाचं आहे, लेबल सेंट्रल गव्हर्नमेंट जॉब. आता सिव्हिल इंजिनिअरिंगला सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणजे केंद्राच्या कोणकोणत्या वॅकन्सीज असतात ज्याच्यामध्ये सिव्हिल इंजिनियर पार्टिसिपेट करू शकतो. जनरल वॅकन्सी राईट साईडला आहे त्या IFS, IPS अँड IMA या UPSC कंडक्ट करते एक्झाम. IAS इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस, इंडियन पोलीस सर्व्हिस अँड इंडियन मॅनेजमेंट एव्हिएशन या सगळ्या सर्व्हिसेस कोण करतं, सेंट्रल गव्हर्नमेंट ह्या जागा काढतात. पण IASच्या इक्विव्हॅलेंट जी पोस्ट आहे ती बहुतेक जणांना माहिती नाही आहे. आणि ती IASच्या इक्विव्हॅलेंटची जी एक पोस्ट आहे ती पोस्ट आहे IES एक्झाम. आणि ह्यालाच दुसरं नाव आहे ESE एक्झाम. IES चा फुल फॉर्म काय, इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस. आणि ESE त्यालाच म्हणतात, त्याचा फुल फॉर्म आहे इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. आणि ही क्लास 1 ची एक्झाम आहे. आणि ह्याच्या ऍड कोण काढतं, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट, केंद्र जे आहे ती ऍड काढतात. आणि दरवर्षी याच्या ऍड येतात. आताच नोटिफिकेशन UPSCचं आलेलं आहे. 24/9 त्यांनी ओपन केले वेबसाईट. सिव्हिल इंजिनिअरिंग सॉरी IESचे जॉब आहेत. तर ते IESचे जॉब प्रिलिम एक्झाम आहे त्याची फेब्रुवारीमध्ये आहे. तर 24 तारखेपासून सप्टेंबर पासून ते 10 ऑक्टोबर पर्यंत ती फॉर्म फिल करायची डेट आहे. ओके. इंडियन रेल्वेमध्ये तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. UPSC गव्हर्नमेंट म्हणजे IES कोण कुठे कुठे वर्क करू शकतो जरी तुम्ही एक्झाम पास झाला तर. इंडियन रेल्वेजमध्ये तो वर्क करू शकतो. CPWD म्हणजे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आपण जसं म्हणतो सार्वजनिक बांधकाम खातं, तसं हे केंद्राचं बांधकाम खातं आहे. सेंट्रल वॉटर कमिशन CWC. बॉर्डर रोड मध्ये आता कोणीतरी मागच्या सेशन मध्ये क्वेश्चन विचारला होता की सर डिफेन्स मध्ये कोणकोणत्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. तर बॉर्डर रोड जे असतात ऑर्गनायझेशन असतात तिथलं कन्स्ट्रक्शन रोडचं किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरचं सगळं कन्स्ट्रक्शन कुणाच्या हातामध्ये असतं, तर ते सिव्हिल इंजिनिअरच्या हातामध्ये असतं. आणि ह्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, ह्या ऑपॉर्च्युनिटीज सेंट्रल गव्हर्नमेंट पब्लिश करतं. डिफेन्स मध्ये सुद्धा ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. सर्वे ऑफ इंडियामध्ये सुद्धा तुम्ही काम करू शकता. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर हे जॉब्स असतात. त्यानंतर ही क्लास 1 ची पोस्ट आहे. आणि क्लास 1 मध्ये तुम्हाला सांगायला नको की फॅसिलिटी सगळ्या भेटतात गव्हर्नमेंटच्या. त्यानंतर त्याच्यापेक्षा थोड्या खालची पोस्ट म्हणजे क्लास 2 ची. आणि त्या क्लास 2 च्या पोस्ट जे काढतं त्या कमिशनला म्हणतात स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. तुम्ही ऐकलं असेल SSC एक्झाम, त्याची सुद्धा दरवर्षी ऍड निघते. आणि त्या ऍड पब्लिश झाल्यानंतर, फॉर्म फिल झाल्यानंतर त्यांच्या एक्झाम सुद्धा असतात. आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर हे जे सगळे डिपार्टमेंट येतात, इंडियन रेल्वे किंवा डिफेन्स, तर SSC क्लास 2 च्या ज्या पोस्ट आहेत तर ते कोण फिल करतं, तर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. त्यामुळे एक शंका जी प्रत्येकाच्या मनामध्ये होती की IAS पेक्षा खालची पोस्ट IES आहे, असं नाही आहे. IASच्या इक्विव्हॅलेंट पोस्ट कोणाची आहे, IES ची आहे. आणि असं म्हटलं जातं की ही इंडियामधली इंजिनिअरिंगची वन ऑफ द टफेस्ट एक्झाम, सगळ्यात टफ एक्झाम IES ची असते. त्यानंतर आपण बघूया की स्टेट गव्हर्नमेंटच्या कोणकोणत्या एक्झाम असतात. म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या कोणकोणत्या एक्झाम असतात जिथे सिव्हिल इंजिनियर वर्क करू शकतो. तर इथे मी खाली काय दिलाय, लोगो दिलाय. हा काय कशाचा लोगो आहे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा लोगो आहे. म्हणजे MPSCचा लोगो आहे. आणि MPSC कोणकोणत्या ऍड करते ते आपण बघूयात. म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट थ्रू कोणकोणत्या ऑपॉर्च्युनिटीज असतात सिव्हिल इंजिनियरसाठी. MPSC ज्या ऍड काढतात तर त्या असतात त्या क्लास 1 आणि क्लास 2 पोस्टच्या ऍड असतात. आणि क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट मध्ये PWD इरिगेशन, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वॉटर कन्झर्वेशन डिपार्टमेंट आणि गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकचे कॉलेजेस जे असतात तिथे तुम्ही लेक्चरर जे अपॉइंट असतात ते सुद्धा क्लास 1 ऑफिसर्स असतात. ते सुद्धा क्लास 1 ऑफिसर्स असतात. त्यामुळे MPSC क्लास 1 क्लास 2 च्या ऍड काढते. क्लास 1 म्हणजे असिस्टंट इंजिनियर आणि एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, आणि क्लास 2 म्हणजे ज्युनियर इंजिनियर. आणि दरवर्षी ऍड पब्लिश करतात. तर कोरोनामुळे थोडा लेट झाला होता, बट आता कोरोना थोडाफार कमी झालाय, बऱ्यापैकी कमी झालाय. त्यामुळे या ऍड निघण्याची ऑपॉर्च्युनिटी आहे. जर तुमचा स्टडी असेल, स्ट्रॅटेजी असेल, कसा करायचा किंवा काय स्किल पाहिजेत आपल्याला याच्यामध्ये सक्सेस होण्यासाठी, ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगेन या स्लाइड मध्ये. त्यानंतर डिपार्टमेंटल एक्झाम. तर डिपार्टमेंटल एक्झाम आता पहिलीच ही पोस्ट दिसते तुम्हाला, म्हाडा, MSCB, सिडको, BMC, PMRDA.
तर ह्या डिपार्टमेंट वाईज पोस्ट काढतात आणि ह्या सुद्धा सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत. गृहनिर्माण मंडळ आहे आपलं, महावितरणचं मंडळ आहे, सिडको आहे, बीएमसी आहे. ह्यांच्या ज्या ऍड असतात ते हे इंडिव्हिज्युअल ऑथॉरिटी पब्लिश करते आणि ह्या सगळा जॉब जो होतो हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर येतो. माझा आवाज येतोय तुम्हाला क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. आणि स्लाइड विजिबल आहे ना? Yes, sir. Yes. Slide is also visible. ओके, थँक्यू सो मच फॉर युअर रिस्पॉन्स. आता तुम्ही बघितलं असेल की म्हाडाची ऍड आली, म्हाडा रिक्रुटमेंटची. आय थिंक 10 ऑक्टोबर त्याची लास्ट डेट आहे आणि ती सुद्धा तुम्ही फॉर्म फिलअप करू शकता. म्हणजे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या अंडर येणारे वेगवेगळे मंडळ आहेत, जसं फोनचं असतं, महावितरणचं असतं, सिडको असतं, महानगरपालिका असतात, त्या सुद्धा सेपरेटली ऍड काढतात. आणि डिपार्टमेंटल क्लास 3च्या एक्झाम पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन आणि एमजेपी क्लास 3च्या सुद्धा एक्झाम निघतात. क्लास 3 म्हणजे कोण? सिव्हिल इंजिनिअरिंगला सहाय्यक करणारा म्हणजे सीईए पोस्ट, सिव्हिल इंजिनिअरिंग असिस्टंट म्हणजे स्थापत्य इंजिनिअरिंग सहाय्यक, स्थापत्य अभियंता सहाय्यक अशी ती पोस्ट असते आणि ती असते क्लास 3. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ज्युनियर इंजिनिअरिंगला असिस्टंट म्हणून आपल्याला काम करायचं असतं. आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा मोस्टली डिप्लोमा ज्यांचा कम्प्लीट आहे, सगळे ऐकत असतात डिप्लोमा इंजिनियर, तर त्यांच्यासाठी या क्लास 3च्या क्लास 2च्या पोस्टसाठी ते अटेंड करू शकतात. आणि या एमपीएससीच्या ज्या पोस्ट निघतात, एमपीएससीच्या काढतात पोस्ट, तर त्यासाठी मिनिमम इलिजिबिलिटी असते ती तुमची डिग्री क्वालिफिकेशन पाहिजे. अदर दॅन दिस पोस्ट पदविका किंवा डिप्लोमावरती ह्या पोस्ट तुम्ही भरू शकता. आता म्हाडाची जी ऍड आली रिसेंट, ते पदविका स्टुडंट, डिप्लोमा स्टुडंटसाठी सुद्धा ती ऍड आहे. तर ह्या ऑपॉर्च्युनिटीज असतात. आता हे झालं स्टेट गव्हर्नमेंट. आता खाली खाली येत चाललोय आपण. लोकल जवळपासच्या गव्हर्नमेंट कोणकोणते असतात? तर कोणते असतात? म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन असते. एकच मिनिट. सॉरी, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन म्हणजे नगरपालिका असतात, महानगरपालिका असतात, त्यांना आपण लोकल गव्हर्नमेंट म्हणतो. तर ह्या सुद्धा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज पब्लिश करतात. इथे तुम्हाला एक मी लोगो काढला, इथे हा कशाचा दिसतंय? जिल्हा परिषद रत्नागिरी भरती. तुम्ही पेपर वाचत असाल तर त्याच्यामध्ये जिल्हा परिषदची भरती निघते. इंजिनियर असतात, ते ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामध्ये काम करणारे असतात, किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पण हे सगळे कोणाच्या अखत्यारीमध्ये येतं? तर जिल्हा परिषदेच्या. आणि जिल्हा परिषद सुद्धा सिव्हिल इंजिनिअरिंग रिक्रुटमेंटसाठी काय काढते? ऍड काढते. आणि जिल्हा परिषदच्या वेबसाईटला गेलात, सेपरेट वेबसाईटला गेलात प्रत्येकाच्या एमपीएससीच्या, तुम्हाला सगळं इन्फॉर्मेशन मिळतील, रिसेंट रिक्रुटमेंट बघायला मिळतील. आणि ह्या एक्झाम कशा असतात? जनरली डिपार्टमेंटल एक्झाम असतात आणि ह्या जनरली क्लास 2 आणि क्लास 3 पोस्टच्या असतात. म्हणजे जनरली क्लास 2 म्हणजे ज्युनियर इंजिनियर आणि क्लास 3 म्हणजे टेक्निकल असिस्टंट, जसं मी सांगितलं. ओके, ह्या टाईपच्या त्या कॅटेगरीच्या पोस्ट असतात. ह्याच्यासाठी तुम्ही अवेअर पाहिजे, पेपरचं वाचन तुमचं पाहिजे, किंवा वेबसाईट आहेत माझी-नोकरी.com किंवा अशा वेबसाईट आहेत सरकारी-नोकरी.com, ह्याच्यावरती अपडेट राहिलं पाहिजे, कारण या ऍड निघतात आणि त्या ऍड तशाच जातात. जर तुम्हाला गव्हर्नमेंटमध्ये वर्क करायचं असेल तर तुमचं प्रिपरेशन सुद्धा तसं असलं पाहिजे. आता मी तुम्हाला माहिती सांगितली गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये. आता गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जर तुम्हाला सक्सेस व्हायचं असेल तर कोणकोणते स्किल तुम्हाला पाहिजे त्याच्याबद्दल मी बोलणार आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा जी स्किल आहे ते मी लिहिलंय, डिसाइड द टार्गेट विच गव्हर्नमेंट सेक्टर यू वॉन्ट टू चूज. कारण की आत्ताच तुम्हाला मनामध्ये असेल की सर आम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा जॉब करायचा आहे, सर आम्हाला एमपीएससी क्रॅक करायचे आहे, सर आम्हाला एखादी म्हाडा किंवा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन मध्ये वर्क करायचं आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा महत्वाचं आहे की तुमचं टार्गेट डिसाईड करणं. कारण की गव्हर्नमेंट एक्झाम मध्ये प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी मॅटर्स. कारण की प्रिपरेशन तुम्ही कशा प्रकारे करताय त्याच्यावरती तुमचा सक्सेस डिपेंड असतो. त्यामुळे ज्यावेळी तुम्ही टार्गेट सेट कराल, पहिल्यांदा सेट करा की काय कोणत्या सेक्टरमध्ये तुम्हाला जायचं. आता तुमचं एज कमी आहे, आपण दरवेळी म्हणतो की टार्गेट एकदम हायर सेट करावं, एकदम हायर सेट करावं. तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं टार्गेट सेट केलं, तुमचा अभ्यास सुद्धा त्या लेवलचा होईल आणि ज्यावेळी त्या लेवलचा अभ्यास होईल त्यावेळी बाकीच्या एक्झाम तुम्हाला त्याची काय म्हणतो आपण डिफिकल्टी याच्यापेक्षा ऑब्व्हियसली कमी वाटेल. एज कमी असल्यामुळे तुम्ही प्रिपरेशन करणार असेल तर माझं तर मत आहे की तुम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट जॉब किंवा एमपीएससी ला टार्गेट केलं तरी चालेल. कारण सिलेबस जनरली सेम असतो, बट कन्सेप्ट ज्या विचारले जातात एक्झाम मध्ये त्याची डिफिकल्टी लेवल थोडी काय असते, कमी जास्त असते. ओके, देन सेकंड महत्वाची स्किल आहे ती गेट इट अंडरस्टूड द सिलेक्शन क्रायटेरिया. कारण की प्रत्येकाचं सिलेक्शन क्रायटेरिया तुम्हाला माहिती पाहिजे, कसं आहे सिलेक्शन क्रायटेरिया. ओके,
माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला सगळ्यांना जे सेशन अटेंड करतात, थोडा माझा सेशन लांबला तरी अटेंड करा, लेफ्ट होऊ नका, कारण की अ, बरेच पॉईंट मला तुमच्याशी बोलायचे आहेत. गेट इट अंडरस्टूड सिलेक्शन क्रायटेरिया, कारण की आपल्याला सिलेक्शन क्रायटेरिया सुद्धा माहिती पाहिजे. ज्या गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये आपण टार्गेट करणार आहे, तर त्याचा सिलेक्शन क्रायटेरिया प्रत्येकाचा वेगळा असतो. एमपीएससीचा सिलेक्शन क्रायटेरिया तुम्हाला माहिती आहे. अभियांत्रिकीच्या ज्या जागा निघतात त्याचा सिलेक्शन क्रायटेरिया 3 स्टेजमध्ये असतो. पूर्व परीक्षा त्यांची असते, मुख्य परीक्षा असते आणि इंटरव्ह्यू असतो. ओके. ज्या म्हाडा वगैरे ऍड आली आता, ती कशी आहे, सरळ सेवा भरती आहे. ती विभागीय भरती नाही आहे. सरळ सेवा, डायरेक्ट तुम्ही मार्क्स पाडलेत कट ऑफच्या वरती, तुमचं सिलेक्शन फिक्स आहे. त्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा सिलेक्शन क्रायटेरिया तुम्हाला महत्वाचा माहिती पाहिजे. सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी आता ऍड आली युपीएससीची, त्याचं सिलेक्शन क्रायटेरिया काय आहे, पूर्व परीक्षेची तारीख आली, फेब्रुवारीमध्ये पूर्व परीक्षा आहे, ती पास होतील, त्यानंतर मेन्स एक्झाम आणि त्यानंतर इंटरव्ह्यू. त्यामुळे सिलेबस सुद्धा माहिती पाहिजे. तिसरा जो पार्ट आहे त्याच्याबद्दलच मी बोलतोय, तुम्हाला सिलेबस सुद्धा माहिती पाहिजे. कारण की डायरेक्टली तुम्ही म्हटलात की सर मला, किंवा घरी म्हटलात मी गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जॉब करणार, तर घरी बसून किंवा जस्ट आपण बोललो तर ते होणार नाहीये. त्याच्यामध्ये आपण पडलं पाहिजे. म्हणजे सिलेक्शन क्रायटेरिया कसा असतो, सिलेबस कसा असतो. चौथा पॉईंट जो आहे, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर कोणते होते. तुम्हाला माहितीच नाहीये की क्वेश्चन कोणत्या टाईपचे विचारतात, तुम्ही नुसतं स्टडी करत चाललाय, थोडं बुक वाचत चाललाय, त्याचा काही युज होणार नाहीये. त्यामुळे तुम्हाला जसं टार्गेट असेल तर त्याचे पहिले सिलेबस आणि क्वेश्चन पेपर जमवून ठेवण्याचं स्ट्रॅटेजी एक तुमच्याकडे असली पाहिजे. एक्सपेक्टेड कट ऑफ मागच्या वर्षी किती होता, आणि सगळे सब्जेक्ट असतात, पण सब्जेक्ट कोणत्या याला मॅक्झिमम वेटेज दिले. कारण की पाचवा जो पॉइंट आहे, टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्शन असतं तुम्हाला अभ्यासाला, किंवा ऍड ज्यावेळी निघते तेव्हा 1-2 महिन्याचाच फक्त वेळ असतो, 3-4 महिन्याचाच फक्त वेळ असतो, आणि त्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या सब्जेक्ट वरती काम करायचं असतं. जे सब्जेक्ट लेस इम्पॉर्टंट जे आहेत ते तुम्ही अवॉइड करू शकता. ज्या सब्जेक्टला लेस वेटेज आहे ते सब्जेक्ट तुम्ही नंतर प्रिपेअर करू शकता, पण जास्त वेटेज आहे. ही स्ट्रॅटेजी तुम्हाला गव्हर्नमेंट एक्झाम क्रॅक करण्यासाठी किंवा पास होण्यासाठी खूप खूप महत्वाची आहे. त्यानंतर पाचवा आहे, सहावा आहे. सहाव्याचा थोडा मी कलर चेंज केलाय. व्हेरी गुड अपॉर्च्युनिटीज फॉर डिप्लोमा सिव्हिल इंजिनियर. काही जण ऐकत असतील जे डिप्लोमा सिव्हिल इंजिनियर आहेत, तर त्यांच्यासाठी मी सांगू इच्छितो की डिग्रीवरती तुम्हाला या 3 स्टेजेस मधून जावं लागेल. पण जे डिप्लोमा आहेत ते सरळ सेवा भरतीसाठी अप्लाय करू शकतात. 100% ते जर कट ऑफ पेक्षा जास्त त्यांनी मार्क्स आणले, त्यांना चांगली प्रेस्टिजियस असा जॉब भेटू शकतो. ओके, दिस इज फॉर शुअर. आता म्हाडाची जी रिक्रुटमेंट आहे, म्हाडाची जी रिक्रुटमेंट आहे ती सुद्धा कशी आहे, सरळ सेवा भरती आहे. त्यामुळे असं काही नाहीये की डिग्रीवर तुम्ही जॉब ऑपॉर्च्युनिटी असतात गव्हर्नमेंटमध्ये, तुम्ही डिप्लोमा बेसिसवरती सुद्धा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी 100% तुम्हाला असतात. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं आहे कॉमन रेफरन्स बुक. आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटची एक्झाम, एमपीएससी, तुम्हाला माहिती पाहिजे की रेफरन्स बुक कोणकोणते जनरली रेफर करावे लागतात, त्याची सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे. लेक्चर सुरू आहे. तर तुम्हाला कॉमन रेफरन्स बुक त्यांची पण माहिती पाहिजे, कोणकोणते आहेत. तर त्या कॉमन रेफरन्स बुक बद्दल सुद्धा जर तुमची इच्छा असेल तर मी शेअर करू शकतो. त्यानंतर करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज कोणकोणत्या आहेत पब्लिक सेक्टरमध्ये. आता आपण बोललो होते गव्हर्नमेंट सेक्टर बद्दल, आता आपण बोलूया करिअर ऑपॉर्च्युनिटी कोणकोणत्या आहेत त्या पब्लिक सेक्टरमध्ये कोणकोणत्या आहेत. पब्लिक सेक्टर म्हणजेच काय, गव्हर्नमेंट सेक्टरपेक्षा थोडं खाली, आणि पब्लिक सेक्टरमध्ये ह्या सगळ्या कंपन्या येतात. तुम्ही ऐकलं असेल की हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, एनएचपीसी, एनटीपीसी, या तुमच्या ऐकण्यात किंवा बघण्यात आल्या असतील. ओएनजीसी, भेल, अशा कंपन्या, किंवा पॉवर ग्रीड. तर ह्या एंटायर सेंट्रल गव्हर्नमेंटची कमांड यांच्यावरती नसते. याच्यामध्ये 50% इन्व्हेस्टमेंट जी असते ती गव्हर्नमेंटची असते, आणि 50% इन्व्हेस्टमेंट जी असते ती प्रायव्हेट कंपनीची असते. आणि ह्याच्यामध्ये ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज असतात त्या त्याच्यामध्ये फॅसिलिटीज ज्या असतात त्या थोड्या गव्हर्नमेंटपेक्षा कमी असतात, किंवा काही कंपन्या पोझिशनमध्ये गव्हर्नमेंटच्या लेवलची सुद्धा तुम्हाला फॅसिलिटी असते. फक्त ह्याच्यासाठी सिलेक्शन क्रायटेरिया जो असतो तुम्हाला, तर गेट एक्झाम ज्यावेळी तुम्ही लास्ट इयरला जाल, बीईच्या थर्ड इयर आणि लास्ट इयर, त्यावेळी तुम्हाला कळेल की गेट एक्झाम तुम्हाला द्यावी लागते. आणि गेटचा फुल फॉर्म आहे
ग्रॅज्युएट ॲप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजिनिअरिंग. ग्रॅज्युएट ॲप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजिनिअरिंग ही एक्झाम तुम्हाला क्रॅक करावी लागते. ही पास झालात तर या ज्या कंपन्या आहेत ह्यांना म्हणतात नवरत्न किंवा महारत्न कंपनीज. नवरत्न किंवा महारत्न कंपनीज. तर या कंपनीज मध्ये तुम्ही वर्क करू शकता. लाईक ONGC, NTPC, IOC, कोल इंडिया, RECL, HPCL, HAL, EIL या सगळ्या कंपन्यांमध्ये तुम्ही काम करू शकताय. पण याच्यामध्ये काम करण्यासाठी एकच क्रायटेरिया आहे की तुम्हाला गेट एक्झाम पास व्हावी लागते. ओके, त्यानंतर तुम्ही ह्याच्यामध्ये वर्क करू शकता. आणि असं नाही की गव्हर्नमेंट सुद्धा या कंपन्या टेक ओव्हर करू शकते किंवा कंपनी सुद्धा त्याचे शेअर्स जर त्यांनी काढून घेतले तर 100% ऑथॉरिटी कोणाकडे जाते? कंपनीकडे जाते. ओके, तर पब्लिक सेक्टरमध्ये सुद्धा अपॉर्च्युनिटीज आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये स्किल असं काही नाहीये. स्किल लागणार आहे ते फक्त एकच लागणार आहे की ग्रॅज्युएट ॲप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजिनिअरिंग ही एक्झाम तुम्हाला पास व्हावी लागेल. आणि ती तुम्हाला कधी भेटेल? एक्झाम लास्ट इयरला आणि थर्ड इयरला तुम्ही फॉर्म भरू शकता. आता त्याच्या ऍड निघाले गेट एक्झामच्या. बट डिप्लोमा स्टुडंट आता या स्टेजला एलिजिबल नाही. ज्यावेळी तुम्ही लास्ट इयरला जा ग्रॅज्युएशनच्या त्यावेळी तुम्ही ही एक्झाम देऊ शकता. आणि याच्यासाठी स्किल म्हणजे काय? ही सुद्धा बऱ्यापैकी टफ एक्झाम असते, गेट एक्झाम. आणि ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला सक्सेस व्हायचं असेल तर तुम्हाला थरो स्टडी लागतो, कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन असतात. आणि ही 5 देशामध्ये ही एक्झाम कंडक्ट केली जाते आणि ऑल ओव्हर इंडियाचे कॅन्डिडेट्स ह्या एक्झामला बसतात. आणि ही एकदा पास झालं तर तुम्ही फॉरेन कंट्रीजमध्ये एज्युकेशन सुद्धा घेऊ शकता, एमटेक सुद्धा करू शकता, हायर एज्युकेशन सुद्धा घेऊ शकता किंवा तुम्ही या पब्लिक सेक्टरमध्ये वर्क करू शकता. मी मिनिंग सांगितलं तुम्हाला. पब्लिक सेक्टर म्हणजे काय? पब्लिक सेक्टर वेगळं आणि गव्हर्नमेंट सेक्टर वेगळं आहे. पब्लिक सेक्टरमध्ये पब्लिक गुंतवणूक करतात म्हणजे प्रायव्हेट कंपनीज गुंतवणूक करतात. गव्हर्नमेंटमध्ये एंटायर ऑथॉरिटी कोणाची असते? गव्हर्नमेंटची असते. नाव वी विल सी the third important sector, and that is nothing but what are the career opportunities in private sector. आता प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये करिअरच्या कोणकोणत्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करूया. प्रायव्हेट सेक्टर म्हणजे साईट वरती तुमचा जॉब असतो, ऑफिस वरती असतो. पण ह्याच्यामध्ये कंपनी थ्रू तुम्ही रिक्रूट होता. कोण तुम्हाला रिक्रूट करतं? तर टाइप्स ऑफ रिक्रुटर मी इथे लिहिलेत. बिल्डर, डेव्हलपर. बिल्डर किंवा डेव्हलपरच्या अंडर तुम्ही काम करू शकता. तुमची ग्रॅज्युएशन झालं किंवा डिप्लोमा बेसवरती. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तुम्ही वर्क करू शकता. तुम्ही स्वतः कॉन्ट्रॅक्ट घेऊ शकता, गव्हर्नमेंटचे किंवा प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्ट घेऊ शकता. MNC, मल्टीनॅशनल कंपनीज म्हणजे मोर दॅन 1 कंट्रीज मध्ये ज्या टाईप असतात तर त्यांच्या थ्रू तुम्ही वर्क करू शकता. ते सुद्धा तुम्हाला सिलेक्ट करतात. ऍज अ कन्सल्टंट तुम्ही काम करू शकता. ऍज अ कन्सल्टंट म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की भोसले सरांनी पण सांगितलं असेल, ज्या 6 ब्रांचेस असतात तर त्यातली कन्सल्टन्सीची आपल्या इंटरेस्टनुसार आपण कन्सल्टन्सी स्टार्ट करू शकतो. जर तुमचं स्पेशलायझेशन असेल समजा स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग मध्ये, तुम्हाला स्ट्रक्चरल कन्सल्टन्सी फर्म मध्ये जॉब भेटू शकतो. सिमेंट आणि स्टील मॅन्युफॅक्चर जसा मागचा सेशन झाला तर ह्याच्यामध्ये हे सुद्धा तुम्हाला रिक्रूट करतात. अंबुजा सिमेंट, अल्ट्राटेक सिमेंट ह्या ज्या कंपनी आहेत तिथे तुम्ही मोस्टली क्वालिटी कंट्रोल इंजिनियर म्हणून सिव्हिल इंजिनिअरिंगला जॉब देतात. RMC प्लांट मध्ये सुद्धा रिक्रुटमेंट होतात. म्हणजे हे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये हे 5 ते 6 रिक्रुटर तुम्हाला रिक्रूट करू शकतात किंवा जॉब देऊ शकतात. तर जॉब कोणकोणते असतात? जॉब कोणकोणते असतात तर S आणि O म्हणजे ऑफिस आणि S म्हणजे साईटचा. आता साईट इंजिनियरचा जॉब तुम्हाला साईट वरती जावं लागेल. प्रोजेक्ट मॅनेजर ऑफिसमध्ये बसून वर्क करू शकतो. प्लॅनिंग इंजिनियर ऑफिसमध्ये बसून वर्क करू शकतो. स्ट्रक्चरल इंजिनियर म्हणून जर जॉब लागला तुम्ही ऑफिसमध्ये वर्क करू शकता बसून. स्ट्रक्चरल डिटेलर लागला तरी तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करू शकता. इस्टिमेटर व्हॅल्युएटर लागला तरी सुद्धा तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करू शकता. क्वालिटी इंजिनियर जर असेल तर तुम्ही हा जॉब कसा असतो, जरा तुम्हाला साईट वरती जाऊन क्वालिटी चेक करावी लागते, त्याच्यावरती तुम्हाला रिमार्क द्यावा लागतो. म्हणजे हाफ साईटचा जॉब आहे, हाफ ऑफिसचा जॉब आहे. ऍज अ सर्वेअर तुम्ही काम करू शकता. GIS, जिओ टेक्निकल, सॉरी नॉट जिओ टेक्निकल, जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम हाच तो ऑफिसचा जॉब आहे. आणि ही इमर्जिंग ब्रांच आहे सिव्हिलची. कारण की तुम्हाला आज जर मी सांगितलं की समजा तुम्ही चिपळूणमध्ये राहताय किंवा रत्नागिरीमध्ये राहताय, तुम्हाला मी सांगितलं की मला सगळ्या बाउंड्री लाईन पाहिजे सिटीच्या ह्या 1 दिवसामध्ये, तर तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी जाऊन सर्वे करत बसाल का? नाही. तर तुम्हाला रिमोट सेन्सिंग GIS मध्ये वापरलं जातं. फोटोग्राफ्स वरून तुम्ही रोडची बाउंड्री, सिटीच्या बाउंड्रीज तुम्ही डिसाईड करू शकता. तर ह्या सगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये मिळतात. आणि हे 5 रिक्रुटर आहेत ते तुम्हाला रिक्रूट करतात, ह्यांच्या अंडर तुम्ही काम करू शकता. तर
तुम्हाला सक्सेसफुल साईट इंजिनियर जर व्हायचं असेल तर तुमच्याकडे कोणकोणते स्किल असल्या पाहिजेत? तुम्हाला सक्सेसफुल साईट इंजिनियर व्हायचं असेल तर तुमच्याकडे कोणकोणत्या स्किल असल्या पाहिजेत? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ड्रॉइंग. ड्रॉइंग इज द लँग्वेज ऑफ इंजिनियर असं म्हटलं जातं. त्यामुळे तुम्ही ड्रॉइंग तुम्हाला ड्रॉ करता आलं पाहिजे, रीड सुद्धा करता आलं पाहिजे. ओके. आणि ड्रॉइंगचे वेगवेगळे पार्ट्स असतात, टाइप्स असतात, जे तुम्ही ऑलरेडी डिप्लोमा स्टुडंट शिकले असतील. आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग आपण म्हणतो, कारण की आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग स्ट्रेंथ बद्दल जनरली आपण विचार करत नाहीये. एस्थेटिक, बिल्डिंग चांगली कशी दिसेल हे प्लॅन जो काढतो त्याला आपण म्हणतो आर्किटेक्ट, आणि हे ड्रॉइंग आर्किटेक्चरल ड्रॉइंग असं म्हणतात. बिल्डिंगचे लेआउट करतो, ग्राउंड फ्लोअर फर्स्ट फ्लोअरचा प्लॅन करतो, समोरून बिल्डिंग कशी दिसेल, बिल्डिंगचा सेक्शन घेतला मधून तर बिल्डिंग कशी दिसेल, ते सगळं ड्रॉइंग सुद्धा तुम्हाला ड्रॉ करता आलं पाहिजे आणि रीड करता आलं पाहिजे. त्यानंतर स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग, जसे हे ड्रॉइंग्स आहेत आणि हे स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग. स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग सगळ्यात महत्वाचे ड्रॉइंग म्हटली जातात, कारण की तुम्ही ज्यावेळी साईट वरती जाताय त्यावेळी तुम्हाला स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग वाचता आलं पाहिजे. तुम्हाला जर मी एक एक्झाम्पल दिलं, फाउंडेशन एखादं कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे, फुटिंग कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे, आणि तुम्ही जर हॅलो, सॉरी, नेटवर्क गेल्यामुळे मी लेफ्ट झालो, डिस्कनेक्ट झालो. तुम्हाला दिसते का स्लाइड सगळ्यांना? स्लाइड दिसते का आणि माझा आवाज येतो का? हो सर. हा, ठीक आहे, ठीक आहे. जर काही प्रॉब्लेम आला तर मला सांगा किंवा माझा कॉल केला तरी. स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग, तर स्ट्रक्चरल इंजिनियरचा रोल असतो. स्ट्रक्चरल इंजिनियरला ड्रॉइंग वाचता आलं पाहिजे. जर तुम्हाला एखादं फुटिंग सांगितलं तर ते फुटिंग मध्ये स्टील किती आहे, स्टीलची साईज किती आहे, ले कसं करायचं आहे. त्यामुळे स्ट्रक्चरल इंजिनियरचा रोल सुद्धा खूप महत्वाचा आहे. एखादा स्लॅब कास्ट करायचा असेल आपल्याला, एखादा स्लॅब कास्ट करायचा असेल तर त्या साईट वरती जाऊन तुम्ही स्लॅब कास्ट करणार आहात, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे? त्याच्यावरती तुम्हाला काय माहिती असलं पाहिजे? एकच मिनिट. ओके. साईट वरती जाऊन तुम्ही स्लॅब कास्ट करणार असेल तर तुम्हाला त्याचं स्टील एन्फोर्समेंट, ले कसं करायचं, अरेंज कसं करायचं ते माहिती असलं पाहिजे. त्यानंतर जे जे ड्रॉइंग येतं तर त्या ड्रॉइंगला म्हणतात प्लंबिंग ड्रॉइंग. म्हणजे वॉटर सप्लाय आणि वेस्ट वॉटर बिल्डिंगचं कसं ट्रान्सपोर्ट करायचं हे प्लंबिंग सिस्टीम. त्यामुळे तुम्हाला प्लंबिंगचं ड्रॉइंग सुद्धा वाचता आलं पाहिजे, ड्रॉ करता आलं पाहिजे. त्यानंतर लँडस्केपिंग ड्रॉइंग. लँडस्केपिंग म्हणजेच काय, ज्याच्यामध्ये गार्डनचा प्लॅन असतो, पार्किंगचा प्लॅन असतो, इफेक्टिव्ह खूप चांगला व्ह्यू तुम्ही देऊ शकता. आणि बिल्डिंग ज्यावेळी एखादा मोठा ऍड आपण बघतो तिथे फ्लॅट्स मिळतील 1 BHK 2 BHK, तर त्याच्यामध्ये फ्लॅटचं इंटेरियर पण दाखवलेलं असतं आणि सायमल्टेनियसली त्याच्यामध्ये फ्लॅटच्या इंटेरियर बरोबरच काय दाखवलेलं असतं, लँडस्केप सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने दाखवला असतो. कारण की हल्ली लोक निसर्गामध्ये राहण्याचा, निसर्गामध्ये जास्त जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारण की आपण म्हणतो की निसर्गाशी जवळीक कमी झालेली आहे, त्यामुळे लँडस्केप प्लॅन सुद्धा तुम्हाला काढता आला पाहिजे, वाचता आला पाहिजे. त्यानंतर सेकंड इम्पॉर्टंट स्किल, तुम्हाला प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये वर्क करायचं असेल तर तुम्हाला डिझायनिंगचं नॉलेज पाहिजे. डिझायनिंग ऑफ डिफरंट स्ट्रक्चरल कंपोनंट्स, कॉलम, बिल्डिंग, स्लॅब अँड ऑल बिल्डिंग कंपोनंट्स, याचं डिझाईन कसं करायचं हे सुद्धा तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. तर
ही तुम्हाला एक मी जस्ट रफ डायग्राम दाखवली. तर या रफ डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय की सगळे स्ट्रक्चर आहेत. तुम्हाला बिल्डिंगचं रूफ दिसतंय, सिलिंग दिसतंय, स्लॅब दिसतंय, पिलर दिसतंय, प्लिंथ दिसते. याला म्हणतात प्लिंथ. म्हणजे जे फाउंडेशनला आणि सब स्ट्रक्चरला, सुपर स्ट्रक्चरला कनेक्ट करतो त्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो प्लिंथ. तर हे जे सगळे पॉइंट्स आहेत, तर हे स्ट्रक्चरल कंपोनंट्स लाईक कॉलम, बीम, स्लॅब, तर हे डिझायनिंग करतो. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आर्किटेक्चरल ड्रॉइंगमध्ये स्ट्रेंथ आणि सेफ्टीला जास्त इम्पॉर्टन्स दिलेलं नसतं. आणि ज्यावेळी आपण डिझाईन बद्दल म्हणतो त्यावेळी डिझाईन जो करतो डिझायनर, हे कंपोनंट्स म्हणजे स्टील स्लॅब कसा डिझाईन करायचा आहे किंवा बीम कशी डिझाईन करायची आहे, स्टील किती वापरलं पाहिजे, तर तो बिल्डिंगची स्ट्रेंथ आणि सेफ्टीचा विचार करतो. त्यामुळे हे सुद्धा तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. आणि तुम्हाला डिझायनिंग म्हणजे काय, सिम्पली काय करतात, डायमेन्शन आपण कॅल्क्युलेट करतो. एखादा स्लॅब असेल तर तो स्लॅबचे डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करतो, चेकिंग इट्स बिहेवियर ऍट डिफरंट ऍडवर्स कंडिशन. तर आता एकच मिनिट. ओके, तर या केसमध्ये डिझायनिंग करतो म्हणजे आपण डायमेन्शन्स फिक्स करतो आणि बिहेवियर चेक करतो त्याच्या ऍडवर्स कंडिशनला. म्हणजे एखादा कॉलम डिझाईन करतो तर मॅक्झिमम किती लोड तो बिअर करू शकेल, मॅक्झिमम किती लोड तो सस्टेन करू शकेल. तर त्याच्यापेक्षा जास्त लोड बिअर करत असेल किंवा एवढं मॅक्झिमम लोड सस्टेन करत असेल तर त्याच्यापेक्षा कमी याला आपण काय करतो, डिझाईन करतो. त्याला आपण म्हणतो मॅक्झिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस. डिप्लोमा स्टुडंट जे असतील त्यांना माहिती असेल, आपण स्ट्रेसेस कॅल्क्युलेट करतो किंवा लोड किती येणार आहे बिल्डिंग वरती कॅल्क्युलेट करतो. आणि हे खूप केअरफुली काम करावं लागतं. त्यामुळे तुम्हाला डिझाईनचं सुद्धा नॉलेज असलं पाहिजे. त्यानंतर तिसरं गोष्ट येते ती मटेरियल सिलेक्शनची. तुम्हाला मटेरियल सिलेक्शन सुद्धा प्रॉपरली करता आलं पाहिजे. हे सगळे मटेरियल आपण बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी वापरतो किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्ट्रक्चर कोणत्याही टाईपचे असेल उभे करण्यासाठी वापरतो. त्यामुळे तुम्हाला मटेरियलची क्वालिटी सुद्धा माहिती पाहिजे, तुम्हाला स्ट्रेंथ सुद्धा माहिती पाहिजे. आता ह्या वेगवेगळ्या मटेरियलची स्ट्रेंथ साईट वरती सुद्धा चेक केली जाते, ऑन साईट आणि ऑफ साईट्स वरती सुद्धा चेक केली जाते. तर त्या कोणत्या टेस्ट आहेत, तुमच्याकडे तेवढे इक्विपमेंट आहेत का, कोणतं रिडिंग घ्यावं किंवा सेफ आहे हे मटेरियल, अनसेफ आहे, चांगल्या क्वालिटीचं आहे की पुअर क्वालिटीचं आहे, हे तुम्हाला माहिती कशावरून कळेल, ज्यावेळी तुम्हाला मटेरियल सिलेक्शनचं नॉलेज असेल. हे सुद्धा तुम्हाला माहिती हवं, त्याची स्ट्रेंथ किती आहे. सॉरी, सिमेंट असेल तर ऑन साईट सिमेंटची टेस्ट करण्याचे कोणते टेस्ट आहेत का, तर हे सगळं. कारण की एंटायर इकॉनॉमी जी असते, इकॉनॉमी म्हणजे कमीत कमी खर्चामध्ये स्ट्रक्चर उभं राहणं, तर ती 100% डिपेंड असते तुम्हाला मटेरियल सिलेक्शनचं किती नॉलेज आहे. त्यानंतर चौथं नॉलेज तुम्हाला असलं पाहिजे ते क्वांटिटी एस्टिमेशनचं. कालच आपला सेशन झाला, त्यामध्ये क्वांटिटी एस्टिमेट तुम्हाला करता आला पाहिजे. ही समजा ही फुटिंगची डायग्राम आहे, तर ह्याच्यामध्ये फुटिंगला एक्सकर्शन किती लागणार आहे, लेंथ किती आहे, बार कसे ले केले आणि मीटर क्यूब मध्ये क्वांटिटी किती लागेल हे सुद्धा तुम्हाला काढता आलं पाहिजे. कारण की आपल्याला लोक विचारतात किंवा शेजारी सुद्धा विचारतात, किंवा आता मुलगा काय करतो तर सिव्हिल इंजिनियर आहे, तर शेजारी किंवा कोणीही सांगू शकतो तुम्हाला मला एक घर बांधायचं आहे, तर त्याचं तू इस्टिमेट काढून देशील का. तर त्यावेळी तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की बिल्डिंग इस्टिमेट कसं कॅल्क्युलेट करतात, क्वांटिटी कशा लिहितात आणि किती मीटर क्यूबचं स्टील लागेल, किती मीटर क्यूबचं सॉरी पर केजी किती स्टील लागेल, त्यानंतर किती मीटर क्यूबचं सिमेंट लागेल, सिमेंटच्या किती बॅग्स लागतील, किती मीटर क्यूबचं बांधकाम आहे, विटा किती लागतील, स्टोन मेशनरी किती लागतील. त्यामुळे तुम्हाला क्वांटिटी एस्टिमेशन मध्ये सुद्धा तुम्ही बऱ्यापैकी तुम्हाला नॉलेज असलं पाहिजे. आणि लास्टला जे असतं ते एक्झिक्युशन. एक्झिक्युशन म्हणजे जसं मी मगाशी सांगितलं की ऍट अ टाइम खूप ऍक्टिव्हिटी सुरू असतात साईटवरती. तर ऍट अ टाइम या ज्या बारीक ऍक्टिव्हिटी सुरू असतात साईटवरती त्या सगळ्यावरती तुम्हाला काय ठेवावं लागतं, ऑब्झर्वेशन ठेवावं लागतं. कॉन्क्रिटिंग पण सुरू आहे, स्लॅब कास्टिंग पण सुरू आहे, पण हे कशावरती डिपेंड आहे, साईट तुमची किती मोठी आहे, तुमची कंपनी किती मोठी आहे, तिचा विस्तार किंवा वास्ट किती कंपनी आहे, ऍटलिस्ट ऍट अ टाइम किती साईट हँडल करताय किंवा किती नेचर ऑफ स्कोप आहे तुमच्या कंपनीचा,
कारण की ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला ऍट अ टाइम हँडल कराव्या लागतात आणि एक्झिक्युशन मध्ये छोटा जरी प्रॉब्लेम आला तरी तो तुम्हालाच टॅकल करायचा असतो. कारण वर्कर्सना जनरली माहिती नसतं, नॉलेज नसतं. त्यांना कसं जेवढं काम सांगितलं तेवढंच ते करतात. कारण की आता समजा एखादा खड्डा आहे, तर त्या खड्ड्यामध्ये फुटिंग टाकायचं, तर ते फुटिंग टाकताना ते खड्ड्याच्या बाहेर जाता कामा नये. खड्ड्याच्या बाहेर जाता कामा नये, त्याच्यामध्ये सॉइल मिक्स होता कामा नये. पण ते केअरलेसली टाकत असतात, तर त्याच्यावरती तो सुद्धा तुमचा वॉच पाहिजे. नाहीतर वेस्ट मटेरियल जाईल, इकॉनॉमी प्रोजेक्टची अचीव्ह होणार नाही. प्रोजेक्ट कॉस्ट जेवढी एस्टिमेट केली त्याच्यापेक्षा जास्त कॉस्टिंगला तुमचा प्रोजेक्ट जाऊ शकेल. त्यानंतर रिपेअर आणि मेंटेनन्स. रिपेअर मेंटेनन्स मध्ये तुम्हाला जसं बिल्डिंग आपण उभी करतो, डिझाईन शिकतो, तसंच आपल्याला त्या बिल्डिंगचा रिपेअर आणि मेंटेनन्स तो सुद्धा आपल्याला काय पाहिजे, माहिती पाहिजे. की बिल्डिंगचा रिपेअर कसा करायचा, मेंटेनन्स कसा करायचा, कारण की प्रत्येक बिल्डिंगचा डिझाईन लाईफ स्पॅन असतो. तर त्यानंतर बिल्डिंगला 100% रिक्वायर्स द मेंटेनन्स अँड रिपेअर. जसं रोडमध्ये खड्डे पडतात, तर डिझाईन लाईफ असते प्रत्येक रोडची वेगवेगळी. फ्लेक्झिबल असेल किंवा कॉन्क्रीटचा रोड असेल किंवा बिटुमेनचा असेल, तर प्रत्येकाची डिझाईन लाईफ वेगळी असते. त्यामुळे रिपेअर मेंटेनन्स मध्ये सुद्धा तुम्ही एक्सपर्ट असला पाहिजे. कारण की आपण बिल्डिंग ओलावा धरते, क्रॅक धरतात. एखादी खिडकी असेल, त्या खिडकीच्या इथेच क्रॅक जातात, डोअरच्या इथेच क्रॅक जातात. तर ते स्ट्रक्चरल क्रॅक आहेत का, कोणत्या टाईपचे क्रॅक आहेत, ते तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आले पाहिजे. त्यामुळे तुम्हाला सक्सेसफुल व्हायचं असेल प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये, तर ह्या गोष्टीमध्ये तुम्ही वर्क केलं पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये कोणकोणते स्किल तुम्हाला पाहिजेत, अदर इम्पॉर्टंट स्किल, ह्याला मी हायलाइट करतो किंवा स्टार मार्क देतो. काही जणांना इंटरेस्ट असेल की मला सर साईटवरती जाऊन काम करायचं आहे, तर सगळ्यात महत्वाचा पहिला जो मुद्दा आहे मी लिहिलाय, तो म्हणजे गेट अँड साईट एक्सपिरियन्स. साईट वरती जाऊन तुम्हाला एक्सपिरियन्स घ्यावा लागेल. कारण की बाकीच्या ब्रांचेस किंवा अदर ब्रांचेसमध्ये डायरेक्टली नॉलेज टेस्ट करतात, पण सिव्हिल ही अशी एक ब्रांच आहे की जिथे जेवढा तुमचा साईटचा एक्सपोजर जास्त, जेवढं तुमचा साईटचा एक्सपिरियन्स जास्त, तेवढंच तुम्हाला चांगली पोस्ट मिळत जाते कंपनीमध्ये, तेवढंच तुमची ग्रोथ फास्ट होत जाते. आणि हेच जर तुम्ही ह्या स्टेजला अंडरस्टूड करून घेतलं, तर ट्रेमेंडस नेचर ऑफ ग्रोथ इज देअर इन द प्रायव्हेट सेक्टर. सेकंड इम्पॉर्टंट स्किल आहे इम्प्रूव्ह कम्युनिकेशन स्किल, मटेरियल मॅनेजमेंट ॲज वेल एज पर्सन टू पर्सन मॅनेजमेंट. तुम्हाला लोकांशी बोलायचं असतं, ॲज वेल एज मटेरियल सुद्धा मॅनेज करायचं असतं. त्यामुळे तुमच्या सबऑर्डिनेटला, कॉन्ट्रॅक्टरला, त्याच्यावरती काम करणारे गवंडी असतात, सुतार असतात किंवा सेंटरिंगचे कामगार असतात, ह्यांच्यावरती तुमची कम्युनिकेशन स्किल पाहिजे. तुम्हाला जे बोलायचं तेच जर तुम्हाला कन्व्हे करता येत नसेल, तर ते काम कसं करणार, किंवा ते तुम्हाला ऑनसाईट फसवू शकतात. त्यामुळे तिसरी जी आहे ती अंडरस्टँड द साईट लँग्वेज. त्यांची लँग्वेज म्हणजे त्यांची बोलण्याची लँग्वेज नाही म्हणत आहे मी, ते कोणत्या भाषेत बोलतात, त्यांची कॉमन लँग्वेज कोणती आहे ती तुम्हाला अंडरस्टूड घेतली पाहिजे. पुट्टी म्हणजे काय, कॉन्क्रीट आपण जे तयार करतो त्यांना ते माल म्हणतात किंवा मसाला म्हणतात, तयार करतात. किंवा फळी किंवा बाकीचे जे वर्ड आहेत, टाचे मारणे म्हणजे तुम्ही, जे असतं बघा, बिल्डिंगला प्लास्टर केल्यानंतर त्याच्यावरती अजून एक कलरचा कोट राहावा, त्यावेळी कॉलम कास्ट केल्यानंतर त्याच्यावरती टाचे मारतात बघा वर्कर्स. तर त्या सुद्धा तुम्हाला करस्पॉन्डिंगली माहिती पाहिजेत. ओके. आणि त्यानंतर अंडरस्टँड द नेचर ऑफ ईच अँड एव्हरी ऍक्टिव्हिटी हॅपनिंग ऍट द साईट. तर हे तुम्हाला कधी कळेल की ज्यावेळी तुम्ही साईट वरती जाल, त्यावेळेस तुम्हाला हे सगळं नॉलेज समजेल. गेट अँड कमांड ओव्हर डिफरंट सॉफ्टवेअर्स. आता प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये सॉफ्टवेअर कॉमनली यूज करतात, जसं डिझायनिंगसाठी 3D मॅक्स, स्टॅड स्ट्रक्चरसाठी, तर ह्याच्यावरती तुमची कमांड पाहिजे. जर ती कमांड असेल तर तुमचं वर्क सुद्धा फास्ट होईल, तुम्हाला कन्सेप्ट सुद्धा क्लिअर होत जातील. पण एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो, तुम्हाला जर सॉफ्टवेअर शिकायचं असेल तर तुमचं बेसिक थेरी नॉलेज पक्का असलं पाहिजे. ओके. आणि करंटली ट्राय टू लर्न ऑनलाईन साईट इंजिनिअरिंग. कारण की आता कोरोनाची कंडिशन आहे, साईट बऱ्यापैकी ओपन झालेत, बट स्टील देर इज सर्टन रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू द कोरोना. आपले इंजिनिअरिंग कॉलेजेस सुद्धा अजून स्टार्ट झालेले नाहीत, थोडंफार रिस्ट्रिक्शन आहे. त्यामुळे आपल्या हातामध्ये काय की तर आपण ऑनलाईन साईट इंजिनिअरिंग, युट्यूबचे चॅनेल असतात किंवा एखादे कन्सेप्ट आपण गुगलवरती सर्च करू शकतो, किंवा शेजारी एखादी साईट सुरू असेल, तिथे एखादा इंजिनियर असेल, तिथे जाऊन आपण बसू शकतो. भले त्याने पेमेंट दिलं नाही, तुम्हाला काम दिलं पण पेमेंट दिले नाही, तरी तिथे जा, तरी तो एक्सपिरियन्स घ्या. एक्सपिरियन्स मॅटर. तुम्ही जर तिथे गेलात, 1 महिना जरी गेलात, तरी तो इंजिनियर जो असेल तर तो तुम्हाला साईट एक्सपिरियन्स लेटर देणारच. आणि ते जर दिलं तर कोणत्याही इंटरव्ह्यू मध्ये
पहिलं नाव असेल ते तुमचं असेल. कारण की बाकीच्यांना मार्क्स आहेत, भरपूर मार्क्स आहेत. 9.2 पॉइंटर आहे, 85-90% मार्क आहेत. पण ते लॅक कशामध्ये करतायत? ते लॅक कशामध्ये करतायत? तर ते लॅक करत आहेत साइट एक्सपिरियन्समध्ये. त्यामुळे तुम्हाला साइट इंजिनिअर जर व्हायचं असेल सक्सेसफुल, तर तुम्हाला साइटवरती गेलंच पाहिजे. देअर इज नो एनी अदर ऑप्शन. ओके. तर ह्या गोष्टी होत्या त्या प्रायव्हेट सेक्टर बद्दल होत्या. आता लास्टचं जे सेक्टर 2 राहिले, तर ते शेवटचं आहे ते रिसर्च सेक्टर सेकंड लास्ट. तर ज्यांना रिसर्चमध्ये इंटरेस्ट असेल, पुढे शिकण्याची अजून इच्छा असेल, सर आम्हाला डिप्लोमा नंतर डिग्री करायचं आहे, डिग्री नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं आहे, तर त्यांच्यासाठी हे रिसर्च सेक्टर ओपन आहे. तर ह्याच्यामध्ये एमटेक किंवा पीएचडी तुम्ही करू शकताय. आता तुम्ही डिप्लोमा लेव्हलला आहात, म्हणजे तुम्ही डिग्री करू शकताय. डिग्री झाल्यानंतर एमटेक करू शकताय, म्हणजे मास्टर ऑफ इंजिनिअरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी, ह्याला आपण म्हणतो पोस्ट ग्रॅज्युएशन, किंवा डॉक्टरेट डिग्री सुद्धा तुम्ही ग्रॅब करू शकता. आणि मगाशी मी एक एक्झाम सांगितली बघा, गेट एक्झाम. तर ती गेट एक्झाम जर तुम्ही क्रॅक केली, तर डायरेक्टली तुम्ही एमटेक साठी किंवा डायरेक्टली पीएचडी साठी सुद्धा ऑप्ट करू शकता किंवा सिलेक्ट करू शकता. आता रिसर्च करायचा असेल तर तुम्हाला घरी बसून तरी रिसर्च करता येणार नाही. तर रिसर्च करण्यासाठी तुम्हाला कुठे जावं लागेल? रिसर्च करण्यासाठी तुमचं करिअर हे स्टार्ट करण्यासाठी तुम्हाला ॲज अ अकॅडमिक मध्ये जावं लागेल, म्हणजे इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमध्ये प्रोफेसर म्हणून लागावं लागेल. तिथे सब्जेक्टचं नॉलेज घ्यावं लागेल, इन डेप्थ सब्जेक्टचं नॉलेज घ्यावं लागेल आणि तुमचा रिसर्च डेव्हलप करावा लागेल. रिसर्च लॅबमध्ये तुम्ही डायरेक्टली जाऊ शकता, ॲज अ सायंटिस्ट तुम्ही वर्क करू शकता. वेगवेगळ्या मोठमोठ्या कंपन्या असतात बघा, अंबुजा सिमेंट असेल किंवा अल्ट्राटेक सिमेंट असेल, तर ते नुसते सिमेंट मॅन्युफॅक्चर करत नाहीत, ते सिमेंटची क्वालिटी अल्टर करत जातात सारखं. तर ते कोणाच्या अप्रुव्हलने येतं? रिसर्च सायंटिस्ट जे असतात ते लॅबमध्ये वर्क करत असतात, त्यांच्या अप्रुव्हलनी ह्या सगळ्या प्रोसिजर होतात. तर तुम्ही इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही ऍज अ रिसर्च सायंटिस्ट म्हणून सुद्धा जॉब करू शकता. ऍज अ रिसर्च सायंटिस्ट म्हणून सुद्धा सॉरी जॉब करू शकता, किंवा तुम्हाला इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्रोफेसर होऊ शकता. तुमचा नॉलेज घेऊ शकता, साइड बाय साइड तुमचा रिसर्च आणि स्वतःची डेव्हलपमेंट करू शकता. ओके. फक्त ह्याच्यामध्ये एकच गोष्ट आहे की ह्याच्यामध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट असला पाहिजे. कारण की सक्सेसफुल रिसर्चर जर व्हायचं असेल तर तुम्हाला इम्पॉर्टंट टू क्रॅक द गेट एक्झाम. गेट एक्झाम जशी मी सांगितली, ती एंट्रन्स एक्झाम सेटअप बाय डिफरंट युनिव्हर्सिटीज. कारण ऍडमिशनसाठी पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम, एंट्रन्स एक्झाम सुद्धा तुम्हाला पास करावे लागतील. आणि सगळ्यात महत्वाचा दुसरा जो पॉईंट आहे मी हायलाइट केलाय, तो आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट यू हॅव इंटरेस्ट इन रिसर्च. तुम्हाला रिसर्च करण्याचा इंटरेस्ट असला पाहिजे, तरच या सेक्टरमध्ये तुम्ही उतरा, असं मी तुम्हाला ऍडवाइस करेन. तिसरा महत्वाचा ऍडव्हान्टेज आहे की तुमचा पेटंट, युअर ओन फर्म तुम्ही स्टार्ट करू शकताय, कन्सल्टन्सीवर युअर ओन इन्व्हेस्टिगेशन करू शकताय. पेटंट म्हणजे एखादं तुम्ही इन्व्हेन्शन केलं तर त्याच्यावरती पेटंट तुमचं नाव येतं. कोणतीही कंपनी ते वापरणार असेल तर त्यांना तुमची परमिशन घ्यावी लागते. खूप कंपन्या तुमच्याकडे अट्रॅक्ट होतात, तुम्हाला लाखामध्ये कोटीमध्ये पॅकेज मिळू शकतात जर तुमचं रिसर्चचं वर्क नोटवर्दी असेल किंवा खूप चांगलं रिसर्च केलं असेल तर. कन्सल्टन्सी सुद्धा तुम्ही स्टार्ट करू शकता. एमटेक झालं, स्पेशलायझेशन झालं, पण कन्सल्टन्सी तुम्हाला स्टार्ट करायच्या अगोदर एखाद्या कन्सल्टंटकडे काम करावं लागेल. कारण की कोणत्याही क्षेत्रामध्ये एक्सपिरियन्स खूप महत्वाचा असतो. जर तुम्हाला सक्सेसफुल कन्सल्टंट व्हायचं असेल तर ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कन्सल्टन्सी फर्म मध्ये तुम्हाला जाऊन काम केलं पाहिजे किंवा युअर ओन इन्व्हेस्टिगेशन केलं पाहिजे. ओके. त्यानंतर चौथा आहे, मोस्टली ॲट स्टार्ट यू कॅन ऑफ टीचिंग किंवा सायंटिस्ट, जसं मी मगाशी सांगितलं तसं. त्यानंतर एक्सपर्ट सेशन. एक्सपर्ट सेशन तुम्हाला इन्व्हाइट करू शकतात वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीज. तुम्हाला मानधन भेटतं, एक्सपेंडिचर किंवा खर्च तुम्हाला सगळा भेटतो, सेशन डिलिव्हर करायचे पैसे मिळतात. कारण की तिथे तुम्ही तुमचं रिसर्चचं नॉलेज शेअर करत असता. असं नाहीये की ते रिसर्चचं नॉलेज नॉर्मल लेव्हलचं असतं. रिसर्चचं जे नॉलेज असतं ते ऑथॉरिटी जी असते ती रिसर्चरचीच असते. कारण की रिसर्चर हा एक प्रकारचा एक्सपर्ट असतो. त्यामुळे तुम्हाला इन्व्हाइट करू शकतात वेगवेगळ्या ठिकाणी. तिथे तुम्ही रिसर्च तुमचं शेअर करू शकता. अँड यू कॅन टेक ग्रँट अँड फंडिंग. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या फंडिंगच्या एजन्सी आहेत, तिथे सुद्धा तुम्हाला फंडिंग मिळतं, स्कॉलरशिप वेगवेगळ्या मिळतात आणि जेणेकरून तुम्हाला प्रमोशन मिळतं. कारण की गेट एक्झाम जर क्रॅक केली आपण तर आपल्याला 12,000चं महिन्याला स्टायपेंड मिळतं. स्टायपेंड म्हणजे शिकण्यासाठीचा खर्च. दरवेळी गव्हर्नमेंट तुम्हाला 12,000 देते जर तुम्ही गेट एक्झाम क्रॅक केलेले कॅन्डिडेट असाल तर, आणि गेट एक्झामवरती तुम्ही सिलेक्ट झालेले असाल तर, आणि तसं तुम्ही रिसर्च करत असाल तर. पीएचडी करण्यासाठी सुद्धा ग्रँट असतात. ओके.
त्यानंतर हे झालं रिसर्च सेक्टर बद्दल. आता आपण शेवटच्या सेक्टरकडे वळूयात आणि हे शेवटचं सेक्टर जे आहे ते एंटरप्रेनरशिप सेक्टर. एंटरप्रेनरशिप म्हणजे स्वतःचा बिझनेस सुरू करण्याचं सेक्टर. आणि तुम्हाला माहिती आहे की बिझनेस सुरू करायचा असेल तर आपल्याकडे काय असलं पाहिजे, सगळ्या ज्या स्किल आहेत पब्लिक सेक्टरच्या त्या सुद्धा असल्या पाहिजेत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याकडे मटेरियल असलं पाहिजे, आपल्याकडे कन्स्ट्रक्शनचे इक्विपमेंट असले पाहिजेत आणि आपल्याकडे लेबर असले पाहिजेत, तरच आपण हा बिझनेस स्टार्ट करू शकतो. आता सक्सेसफुल बिझनेसमॅन होण्यासाठी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये कोणकोणत्या महत्वाच्या गोष्टी लागतात? तुम्हाला साईटचा एक्सपिरियन्स घ्यावाच लागेल. जरी तुम्हाला सक्सेसफुल साईट इंजिनियर व्हायचं असेल, तरीही तुम्हाला घ्यावं लागेल. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर व्हायचं असेल, तरीही तुम्हाला घ्यावा लागेल. आणि तुम्हाला साईटचा एक्सपिरियन्स केल्यानंतरच तुम्ही स्वतःची साईट, स्वतःचे लेबर्स तुम्ही तिथे वापरू शकता. सेकंड महत्वाची गोष्ट आहे ते बजेटिंग किंवा मार्केट नीड माहिती पाहिजे. मार्केटला रेट कसा आहे स्टीलचा, सिमेंटचा, सध्या मार्केटमध्ये कोणत्या टाईपचे स्ट्रक्चर डिमांडिंग आहेत, कोणत्या टाईपच्या बिल्डिंग डिमांडिंग आहेत, 1 बीएचके फ्लॅट सध्या खपतायत का 2 बीएचके खपतायत, कोणत्या डिझायनिंगचे फ्लॅट खपतायत, हे सगळं तुम्हाला मार्केटमध्ये गेल्यानंतर कळेल. मार्केट म्हणजे काय वेगळं मार्केट नाहीये, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री म्हणजे मार्केट. नाहीतर काही जणांना वाटेल मार्केट म्हणजे मार्केटमध्ये जाऊन आम्हाला कसं कळेल बिझनेसमॅन होण्याचं. मार्केटमध्ये जाऊन नाही तर आपलं मार्केट म्हणजे कोणतं आहे, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीचं मार्केट. टेंडरिंग, तिसरी गोष्ट ही टेंडरिंगची. आता टेंडर तुम्हाला माहिती आहे, टेंडरला मराठीमध्ये म्हणतात निविदा. म्हणजे कॉस्ट आपल्याला काढतात, ह्याला टेंडर भेटला आपण ऐकतो, ह्यांना टेंडर भेटला असं आपण ऐकतो. तर टेंडर कोणत्या बेसवरती घेतो? टेंडर घेण्यासाठी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. रजिस्ट्रेशन म्हणजेच काय, कॉन्ट्रॅक्टरचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टरचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. आणि आता टेंडर जे सगळे आहेत ते ई टेंडर आहेत आणि ई टेंडरिंग थ्रू तुम्हाला तुमचं टेंडर भरावे लागेल. जेवढी ज्याची कॉस्ट कमी ते टेंडर जनरली सिलेक्ट करतो. ओके, त्यामुळे टेंडरिंगचा सुद्धा तुम्हाला अनुभव पाहिजे आणि ते टेंडर भेटले की तुमचे सगळे लेबर्स इक्विपमेंट घेऊन तिथे जायचं आणि आपलं काम काय करायचं, स्टार्ट करायचं. त्यानंतर मटेरियल पर्सन साईट मॅनेजमेंट सुद्धा तुम्हाला आलं पाहिजे, लोकांशी बोलता आलं पाहिजे, साईट हँडल करता आली पाहिजे. आणि इथे ऑथोराइज गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर लायसन्स सुद्धा तुम्ही घेऊ शकताय. आणि युअर ओन टीम वर्क्स, इथे तुमची स्वतःची टीम असते, तुम्ही कोणासाठी काम करत नाहीये. त्यामुळे लास्टची जी मी सेंटेन्स दिली, इन्स्टेड ऑफ जॉब सीकर बी अ जॉब गिव्हर. तुम्ही जॉब एखाद्याकडे मागायला जात नाही, तुम्ही दुसऱ्याला जॉब देण्याची पॉवर तुमच्याकडे आहे. त्यामुळे हे सुद्धा खूप चांगलं फील्ड आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं. आणि जिथे तुम्ही स्वतःच्या ह्याला फ्रीडम खूप असते, त्याच्यामध्ये तुमचे स्काय इज द लिमिट. कारण की बिझनेसमॅन, जसं नोकरी करणाऱ्याचं टायमिंग असतं 10 ते 5, तसं बिझनेसमॅनचं टायमिंग नसतं. त्याच्या टायमिंग नुसार तो वर्क करू शकतो. आणि असं नाहीये, त्याला टाइम बाउंड असतो, पण त्याचा टाइम कसा असतो, घड्याळाला बाउंड नसतो. काही वेळेला स्लॅब आपल्याला टाकावा असतो तर रात्रभर तिथे थांबावं लागतं. पण आपण एखादा जॉब करत असतो तर 5ला ते ऑफिस बंद झालं की आपली ड्युटी संपते, असं नसतं. ओके, त्यामुळे हे चॅलेंजेस असतात, प्रॉफिट सुद्धा असतं, मनी सुद्धा खूप आपण याच्यामध्ये कमवू शकतो. आता सिव्हिल इंजिनिअरिंग जुनी राहिली नाहीये, सिव्हिल इंजिनिअरिंग चेंज होत आले आता. ओल्ड आहे. आता रिसेंट बघा तुम्ही, हा रोड कन्स्ट्रक्ट करतोय, कॉन्क्रीटचा रोड आहे आपल्या इथे, तर कॉन्क्रीटचे रोड करण्यासाठी हे मशीन तुम्ही बघितलं असेल, हॉरिझॉन्टल फॉर्म पेअर. इथे लेबर दिसत आहेत का तुम्हाला? एकच लेबर दिसतोय खाली. त्यामुळे मिनिमम लेबरनी हे वर्क करू शकतो आणि सगळं कॉन्क्रीट मिक्सिंग, प्लेसिंग, फिनिशिंग हे एकच करतो. जुना काळातला रोड बघा, डांबरीकरणाला एक होता, डांबराची, हे अजून काही गावामध्ये आपल्याला दिसतं. पण सिव्हिल इंजिनिअरिंग आता जुनी राहिली नाहीये, मॉडिफाय झालेली आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग. ॲडव्हान्स मशिनरी, मॉडर्न इरा ऑफ इक्विपमेंट आता आलाय. सगळ्यात मोस्ट ॲडव्हान्स मशिनरी तुम्ही बघताय. ब्रिजला कधी वरती जाऊन कॉन्क्रिटिंग करताना बघितलंय का? नाही. तर ब्रिजच्या साईडला अशा क्रेन होत्या आणि त्या क्रेन मटेरियल लिफ्ट करत होत्या आणि त्या प्लेस करत होत्या. त्यानंतर टनेल बोरिंग मशीन, आता जो टनेल कन्स्ट्रक्ट होतोय NH-66च्या अक्रॉस, टनेल बोरिंग मशीन लेबर रिक्वायरमेंट, आणि ही सुद्धा मेजर ऍडव्हान्समेंट इन द फील्ड ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. ओल्ड सर्वेचे इक्विपमेंट बघा, हे सुद्धा तुम्ही आपल्या कॉलेजमध्ये असतात, डिप्लोमा कॉलेजमध्ये, डिग्री कॉलेजमध्ये, पण हे बेसिक आहे, हे शिकावंच लागतं. पण आता जे हे राईट साईडला जे इन्स्ट्रुमेंट मी दाखवलं, ह्याला म्हणतात टोटल स्टेशन. आणि हे हायवे इंजिनियर खूप रेफर करताना तुम्ही बघितलं असेल. ओके, त्यामुळे हे मॉडिफिकेशन सर्वेमध्ये झाले. आणि सगळ्यात महत्वाचं मॉडिफिकेशन जे मी हायलाइट करू इच्छितो ते आहे GIS इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग. त्यामुळे खूप आपलं काम वाचलेलं आहे, खूप आपलं काम सोपं झालेलं आहे. कारण की सर्वेला लिमिट्स असतात, खूप टाइम बाउंड सर्वे असतो. 7 दिवसामध्ये काम करायचं असेल तर आपल्याला साईटवरती जायला वेळ वेळ नसतो, तेवढं लेबर मॅन पॉवर नसते, तर आपण GIS थ्रू सगळे ड्रॉइंग्स प्रिपेअर करू शकतो. ह्याच्यामध्ये सुद्धा रिमोट सेन्सिंगमध्ये
IIT मुंबईच्या सुद्धा स्पेशल ब्रांचेस आहेत जिथे तुम्ही पुढे शिकू शकता, तुम्हाला जर GIS मध्ये इंटरेस्ट असेल तर. त्यानंतर सक्सेसफुल मॉडिफिकेशन जे झाले सगळ्यात महत्वाचं ते सॉफ्टवेअर. जुन्या काळातले सिव्हिल इंजिनियर आता चेंज झाले आहे. बिल्डिंग डिझाईन असेल, डिझाईनला सॉफ्टवेअर आहे. ऑटोकॅड तुम्हाला माहिती असेल, 3D मॅक्स सॉफ्टवेअर आहे, ETAP सॉफ्टवेअर आहे, कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंटचे सॉफ्टवेअर आहेत. हे सगळे सॉफ्टवेअर तुम्ही वर्क करू शकताय, पण तुम्हाला हे शिकावे लागतील सुट्टीमध्ये, किंवा तुम्ही शिकू शकताय, किंवा अजून ऑनलाईन तुम्ही लर्न करू शकता. वेरियस YouTube channels are available, you can learn from them. But there is one problem that these are most of the softwares are not freeware. काही वेळेला क्रॅक व्हर्जन असतं, काही वेळेला स्टुडंट परचेस व्हर्जन असतं, ते तुम्ही करून शिकू शकता. पण लक्षात ठेवा, सॉफ्टवेअर आणि साईट एक्सपिरियन्स ही तुमची स्ट्रेंथ आहे असं समजा. नॉलेज तर तुम्ही घेणारच आहे. 80% 90% नॉलेज मॅटर, बट रिमेनिंग 20% डिपेंड्स ऑन स्किल्स अँड सॉफ्टवेअर. कारण ज्यावेळी तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाल, व्हॉट मॅटर्स, व्हॉट एक्स्ट्रा स्किल्स यू आर हॅव्हिंग. कारण 80% सगळ्यांनाच असणार आहे, 10 जणांना, पण त्या 10 मधल्या साईट एक्सपिरियन्स किती जणांना आहे हे कंपनी बघणार आहे. ओके, त्यामुळे आजचा हा सेशन मी डिलिव्हर केला, 1 तास बरोबर झालेला आहे. आणि फील फ्री टू कॉन्टॅक्ट फॉर एनिथिंग रिलेटेड टू सिव्हिल इंजिनिअरिंग. मी इथे काम करतो, आय एम वर्किंग ॲज अन असिस्टंट प्रोफेसर इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट. माझं नाव मी लिहिलं आहे आणि हा माझा मोबाईल नंबर आहे. तुम्ही कधीही मला कॉन्टॅक्ट करू शकताय. कधीही तुम्ही काही क्वेरी असेल तर शेअर करू शकताय. आय एम देअर अँड अवर डिपार्टमेंट इज देअर टू हेल्प यू एनी टाइम and in any way, any doubt you can ask. And thank you very very much those who have present or attended this corresponding session, and that is delivered by me. And if you have any query, any doubt, you can feel free to ask me. You can feel free to ask me. हॅलो सर. हा बोला, हा बोला. तर मगाशी तुम्ही बोललात डिप्लोमा स्टुडंट्सला जॉबची चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे, तर जॉब मिळाली तर डिग्री कशी करायची? जॉबची अपॉर्च्युनिटी आहे म्हणजे गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जॉबची अपॉर्च्युनिटी आहे. आणि गव्हर्नमेंट सेक्टर मी सांगितलं की सरळ सेवा भरती असते, आणि गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये एंट्रन्स एक्झाम फक्त तुम्ही पास झालात जी डिप्लोमासाठी आहे, तर ती एक्झाम पास झालात की डायरेक्ट तुमचं सिलेक्शन असतं. पण तुम्ही जॉब करता करता जर डिग्री करायची असेल तर असं होणार नाही. तुम्हाला आधी डिग्री कंप्लीट करावी लागेल आणि त्यानंतरच कारण की डिप्लोमावरती तुम्हाला जॉब भेटेल, पण डिप्लोमावरती तुम्ही ऍडव्हान्स स्किल शिकू शकत नाही, आणि सॅलरी सुद्धा डिप्लोमा इंजिनियरची थोडीफार कमी असणार आहे. ज्यावेळी तुम्ही डिग्री कराल त्यावेळी तुमची काय म्हणतो आपण त्याला, प्रेस्टीज किंवा तुमची पत असते ती कंपनीमध्ये वाढते. आणि कंपनी डिप्लोमा जरी डिग्री महत्वाची असली तरी डिग्री प्रेफर करतात, कारण की इट इज हायर दॅन द डिप्लोमा. त्यामुळे डिप्लोमावरती सुद्धा जॉब करू शकतात, बट बेटर टू डू द डिग्री. दॅट इज माय पर्सनल ओपिनियन. And thank you, Chandrakant Devi, for asking the question. आणि तुम्हाला आजच्या सेशन बद्दल जर काही कमेंट लिहायचे आहेत, आजचा सेशन कसं झाला, तुम्ही या चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करू शकता. नो प्रॉब्लेम. भोसले सर होते आणि माझा सेशन, त्यामुळे आम्हाला सुद्धा कळेल की आजचा एक्सपिरियन्स तुमचा कसा होता. आणि कुणाला काही विचारायचं असेल तरी विचारा, मी इथे अवेलेबल आहे. कोणती क्वेरी असेल, कोणता डाऊट असेल, सर आम्हाला ह्या एरियामध्ये जायचं आहे तर आम्ही कसं वर्क करू, आय विल बी देअर टू क्लिअर युअर डाऊट्स. हॅलो. हा हॅलो, हा येस. सर, मला असं विचारायचंय की त्यात जे काही म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स कोणतीही असू दे, MPSC, UPSC, ज्या काही एक्झाम आहेत म्हणजे कोणत्याही सेक्टरमधली, तर मग सर म्हणजे आमचा डिप्लोमा कम्प्लीट आहे, ठीक आहे, आणि आम्ही 10वी बेसवर डिप्लोमा कम्प्लीट केलाय. तर मग ते 12th मॅटर करते का, की म्हणजे तुमची 12th आहे किंवा तुम्ही 12th पासआउट असलं पाहिजे, असं काही असतं का? कसं आहे, ज्या ऍड निघतात ना दरवेळी, तर त्या ऍड मध्ये एक दिलेलं असतं की किमान शैक्षणिक अहर्ता म्हणजे मिनिमम एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन. तर ते ज्यांनी जे दिलेलं असतं तर ते मिनिमम एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन मध्ये त्यांनी दिलेलं असतं की पदविका आवश्यक
किमान पदविका आवश्यक किंवा पदवीधारक आवश्यक. तर त्याच्यामध्ये 10th आणि 12th जनरली मॅटर करत नाहीये. पण आता गव्हर्नमेंटमध्ये जर तुम्हाला काम करायचं असेल बेस्ड ऑन डिप्लोमा, तर एक तुम्हाला सर्टिफिकेट ते अटॅच करायला बोलतात जनरली, आणि ते सर्टिफिकेट असतं MSCITचं. म्हणजे तुम्हाला फॉर्म आपण भरतो ना त्यावेळी कॉम्प्युटर ज्ञान असणं आवश्यक आहे, त्याच्यामध्ये नोट केलेलं असतं. तर ते कॉम्प्युटर ज्ञान असणं आवश्यक आहे, म्हणजे MSCIT तरी लागतं. किमान 10वी मॅटर करत नाही, 12वी मॅटर करत नाही, किमान पदविका म्हणजे किमान डिप्लोमा एवढंच त्यांचं असतं. पण MSCIT ओके. कॉम्प्युटर ज्ञान तेवढं रिक्वायरमेंट असतं. आणि थँक्यू नुपूर जाधव फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. ओके. थँक्यू सर. अजून कोणाला काही विचारायचं असेल विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. कोणताही क्वेश्चन विचारलं तरी चालेल तुमच्या मनामध्ये. हा, कोण बोलताय? हा चंद्र, हा बोल. हा. तुम्ही कुठल्या फील्ड मध्ये काम करता आणि तुमचा काहीतरी एक्सपिरियन्स सांगा. एक्सपिरियन्स मी स्टार्टला शेअर केला. आता सध्या मी असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम करतोय गरडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये. माझं स्पेशलायझेशन आहे ते सिव्हिल मधलं एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. मी वॉटर सप्लायचे प्रोजेक्ट, वेस्ट वॉटरचे प्रोजेक्ट, त्यानंतर उन्नत महाराष्ट्र अभियान आहे, म्हणजे रुरल वॉटर सप्लाय स्कीम, जलयुक्त शिवार वर्क्स, याच्यामध्ये मी काम केलेलं आहे आणि मला 8 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे. सर, हा, प्रथमेश. हा सर, आपण गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जॉबला असलो आणि आपल्याला कन्स्ट्रक्शन लाईन पण चालू ठेवायची, तर ठेवू शकतो का? कसं असतं, ज्यावेळी तुम्ही गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जॉबला लागताय, तर आधीची जी कन्सेप्ट होती की गव्हर्नमेंट म्हणजे नुसतं बसून आपल्याला हे मिळेल किंवा वेल्थ मिळेल किंवा असं आता कन्सेप्ट नाही आहे जुन्या काळातली. कारण की आता तुम्ही बघताय गव्हर्नमेंट एक्झामसाठी 400 जागा जरी असल्या तरी 4-4, 5-5 लाख फॉर्म भरतात. आणि जेव्हा तुम्ही एखाद्या जॉबला लागताय ना, तर तुमची स्ट्रेंथ कशी आहे, कारण की एका वेळी त्या 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हँडल करणं थोडं अवघड जातं. कारण की डिपेंड्स तुमचं लोकेशन कुठं आहे. जर समजा तुम्ही रत्नागिरीमध्ये जॉब करत असाल गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये आणि तुमची एखादी साईट असेल, तर तुम्ही ते मॅनेज करू शकताय. पण थोडं माझ्या मते ते डिफिकल्ट जातं, कारण की आपण ज्यावेळी नवीन एखाद्या जॉबला लागतो त्यावेळी त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समजून घेण्यासाठी तुम्हाला थोडा वेळ लागतो. आणि कुठेही तुम्ही ऑफिसमध्ये गेलात, तर समजा ज्युनियर इंजिनियर असेल, समजा प्रथमेश वर्क करतो ॲज अ ज्युनियर इंजिनियर, तर तुमचे वरचे जे ऑफिसर असणार एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, ते तुला एक्सक्यूज देणार नाही आहेत की तू स्वतःचा बिझनेस बघ. ते म्हणणार आहेत की तुझी प्रायोरिटी जी आहे ती प्रायोरिटी तुझी फर्स्ट जॉबलाच असली पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या भावाला किंवा ह्यांना हँडओव्हर करू शकता. त्याला काही सल्ला लागणार असेल, जर ते सिव्हिल झाला असेल, तुला जर बऱ्यापैकी सिव्हिलचं नॉलेज आलं असेल, तर तुझ्या भावाला किंवा मित्राला किंवा काकांना तो तुझा बिझनेस हँडओव्हर करू शकतोस. फक्त तू त्यांना सल्ला देऊ शकतोस. कारण की तसं 8 तासाचं काम असतं आपलं ऑफिसचं, तर त्यातून वेळ काढणं आणि वेळ मिळणं थोडं अवघड असतं. ओके सर. चालेल. आय होप तुझा डाऊट क्लिअर झाला असेल. प्रथमेश, नाव काय तुझं? प्रथमेश धुमाळ. धुमाळ. कुठलं कॉलेज आहे तुझं? सोमेश्वर पॉलिटेक्निक. कुठलं पॉलिटेक्निक? सोमेश्वर. सोमेश्वर पॉलिटेक्निक. ओके. आणि कुठे आहे ते? पुणा, आउटसाइड ऑफ पुणा. आउटसाइड ऑफ पुणा. ओके ओके, चालेल. थँक्यू प्रथमेश डाऊट विचारल्याबद्दल, आणि तुझा डाऊट क्लिअर झाला असेल. धन्यवाद. अजून कुणाला विचारायचं असेल तर विचार, काहीही डाऊट असेल. सर, हा, लाड शार्दूल बोल. हा बोल. टेंडरिंग आणि एस्टिमेशन मध्ये डिफरन्स काय असतो सर? कशामध्ये? टेंडरिंग आणि एस्टिमेशन. ओके. टेंडरिंग आणि एस्टिमेशन मध्ये, एस्टिमेशन जे आहे, टेंडरिंग जे आहे ते एस्टिमेशनचा पार्ट आहे. टेंडरिंग जे आहे ते एस्टिमेशनचा पार्ट आहे. कारण टेंडर तुम्ही रिलीज करता. समजा एखाद्या गावामध्ये समजा एखादी पाण्याची पाईपलाईन डिझाईन करायची आहे, एखाद्या गावाला पाणी सप्लाय करायचं आहे, तर तुम्ही टेंडरिंग करणार आहे म्हणजे काय करणार आहे? मग गावातली लोक काय करतात, ग्रामसभा भरवतात आणि त्याच्यामध्ये ठराव पास करतात की आम्हाला पाण्याची सोय लागणार आहे, आम्हाला एवढे एवढे स्ट्रक्चर बांधून हवेत. त्याला कळवतं, पंचायत समितीचा जो इंजिनियर असतो त्याला कळवतं, पाणी पुरवठा विभागाचा. तर तो काय करतो, तो एक इस्टिमेट तयार करतो. तर त्याच्यामध्ये काय येतं, तर त्याला टेंडर म्हणत नाहीत, त्याला म्हणतात डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तर त्याच्यामध्ये तो क्वांटिटी किती लागेल, अंदाजे प्रोजेक्टची कॉस्ट समजा 42,000 असेल किंवा 4 लाख असेल, तर तो त्याच्यामध्ये देतो. तर टेंडरिंग म्हणजे काय, मग ती कॉस्ट
देतो आणि ते वर काय ते पेपरमध्ये छापतात आणि टाकतात, ह्या गावासाठी पाणी पुरवठ्याची योजना करण्याची आहे आणि निविदा मागवत आहे, टेंडरिंग मागवत आहे. तर जे गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर असतात, आता जिल्हा परिषदेच्या अंडर जर ही योजना असेल, तर जे कॉन्ट्रॅक्टर असतात, जे रजिस्टर केलेले आहेत, मगाशी मी सांगितलं लायसन आपल्याला घ्यावं लागतं रजिस्ट्रेशनचं. तर ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालंय तर त्यांना ऑथॉरिटी असते कसली, हे टेंडर भरण्याची. मग काही जण 42 लाखाचं काम असेल तर 40 लाखामध्ये करून दाखवतील, 40 लाखाचं असेल तर काही जण 45 लाखामध्ये होऊ शकतं असं दाखवतील, काही जण 35 लाखामध्ये असं दाखवतील. ह्या सगळ्या बाबींचा विचार केला जातो आणि सगळ्यात कमी याचा असं म्हणत नाहीये, सगळ्यात ऑप्टिमम म्हणजे चांगला इस्टिमेट जो प्रिपेअर करतो, तर त्याला आपण म्हणतो टेंडरिंग. म्हणजे इस्टिमेशन मधला पार्ट आहे टेंडरिंग. टेंडरिंग हा काही इस्टिमेटचा पार्ट नाही. ओके, एक वन ऑफ द टाईप आहे, एक वे आहे काय करायची, रिप्रेझेंट करायची इस्टिमेशन. पण ते इस्टिमेशन ज्यावेळी तुम्ही रिप्रेझेंट करताय त्यावेळी टेंडरिंग मधून, कम्पॅरिझन मधून ते एकालाच ते टेंडर भेटलं जातं. ओके, तो डाऊट क्लिअर झाला लाड शार्दूल? येस सर. ओके, थँक्यू वन्स अगेन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन लाड शार्दूल. तुझं कॉलेज कुठलं आहे लाड शार्दूल? सर मी 12th नंतर घेतलंय. ओके, 12th सायन्सचा स्टुडंट आहेस का? हो सर. हा, कुठलं कॉलेज होतं 12th ला? माझ्या 12th ला आपलं गद्रे हायस्कूल. गद्रे हायस्कूल चिपळूण. हा. ओके ओके, वेलकम इन दिस सेशन. अजून कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतो, जे मीट मध्ये आहेत. हॅलो सर, तुम्ही हा. मगाशी सांगितलेलं की IAS ESC ला कुठलं तर म्हणजे सिलेबस काय आहे आणि काय बुक्स लागतात ते पाठवतो, ते जरा हा. सेंड करा. हा, आता तू सध्या काय करतोय चंद्रकांत दळवी? आता डिप्लोमा कम्प्लीट झाला माझा. हा, मग मी तुला स्टार्टिंगला सांगितलं होतं की टार्गेट फिक्स करावं लागेल तुला, म्हणजे कोणत्या एक्झामला तुला हे करायचं आहे. मग प्रत्येक ह्याच्या वेबसाईटला जर तू गेलास ना, तर त्याच्यामध्ये सिलेबस दिलेला असतो, एक्झाम पॅटर्न दिलेला असतो, पेपरचं टायमिंग दिलेलं असतं, MCQ एक्झाम आहे की थेरॉटिकल एक्झाम आहे ते दिलेलं असतं. तर त्याच्यानुसार सगळ्यात पहिल्यांदा तुला जे फोकस करायचं आहे ते बघायचं आपण. आणि समजा त्याचे क्वेश्चन पेपर असतील किंवा हे आधी डाउनलोड करायचं मटेरियल आणि त्याच्या थ्रू तू स्टडी तुझा कंटिन्यू करू शकतोस. आता रेफरन्स बुक बद्दल सांगायचं झालं तर आता तुझा डिप्लोमा झालेला आहे, कम्प्लीट झालाय ना आता सेकंड इयरला? हो, झालं कम्प्लीट. कम्प्लीट झालंय ना. आता बुक बद्दल जर तुला सांगायचं झालं तर हायर लेवलच्या ज्या एक्झाम आहेत, तुला IAS एक्झाम द्यायची असेल किंवा ESC एक्झाम द्यायची असेल तर तुला डिप्लोमावरती देता येणार नाही. त्याचा मिनिमम इलिजिबिलिटी क्रायटेरियाच आहे ग्रॅज्युएशन. म्हणजे तुला ग्रॅज्युएशनचे रेफरन्स बुक रेफर करावे लागतील, ग्रॅज्युएशनला वापरणारे रेफरन्स बुक तुला रेफर करावे लागतील. त्यासाठी तुला डिग्री पहिल्यांदा परस्यू करावी लागेल, त्यानंतर तू ह्या एक्झाम ऑप्ट करू शकतोस. अदरवाईज क्लास 3च्या ज्या जागा निघतात, क्लास 2च्या ज्या जागा निघतात त्या जागा तू भरू शकतोस. सरळ सेवा भरती थ्रू तू अप्लाय करू शकतोस, काही प्रॉब्लेम नाही. पण रेफरन्स बुकचं जर म्हणायचं झालं तर डिप्लोमा लेवलचे बुक आता तुला सफिशियंट आहेत सरळ सेवा भरतीसाठी. पण तुला जर IAS टार्गेट करायचं असेल तर तुला डिग्रीचे रेफरन्स बुक वापरावे लागतील. समजलं चंद्रकांत दळवी? होय सर, थँक्यू. हा, चालेल. ओके, वेलकम चंद्रकांत. अजून कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा, फील फ्री टू आस्क. वाडकर एक दिसतोय, वाडकर, व्हॉट इज इट्स नेम? येस सर. हा, तुला काही विचारायचं का जयेश वाडकर? नो डाऊट सर. हा, तुझं कॉलेज कुठलं आहे? सर मी इथेच 12 नंतर आपलं सिव्हिल इंजिनिअरिंग करतो. ओके ओके, म्हणजे रेग्युलर सेकंड इयरला आहे. येस सर. चालेल चालेल. घाग रविराज. येस सर. ओके, काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतोस. काही विचारायचं नाही आहे? नो सर. हा, चालेल चालेल, ठीक आहे ठीक आहे. काही डाऊट असेल, क्वेरी असेल, अवर सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट इज देअर अँड अवर डिपार्टमेंट इज affiliated. Our Garda Institute of Technology college is affiliated to Mumbai University. You can contact anytime. You can search on net.
various stream civil faculties are available in our department. You can take the benefit of them. You can ask any doubt. Otherwise, at the last, I have pasted my mobile number as well as on our WhatsApp group. I will be there. Any doubt you want to ask, you can ask there. And now I will take an opportunity to end this session. And thank you very, very much for your precious time, giving your precious time in attending this session. And I hope that both the sessions of yesterday and both the sessions of today are useful to you in future. Okay, thank you once again. Those who want to comment about the session, they can comment in the message box. म्हणजे सेशन कसा वाटला, काही इम्प्रूव्हमेंट आहे का, लागेल का, तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज टाइप करू शकता. नो प्रॉब्लेम. एक्सक्यूज मी सर. हा बोल. हा शुभम ना. हा येस सर, येस सर. हा शुभम बोल. हा सर, आपण डिग्री कंप्लीट झाल्यावर एखादं गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरे असतात ते आपण घेऊ शकतो का ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टर, की त्यासाठी एखादी एक्झाम पास करावी लागते किंवा गव्हर्नमेंट लायसन? कसं असतं, दोन कॅटेगरीचं लायसन आपल्याला भेटतं. शुभम नाव काय तुझं? शुभम. शुभम राऊत. हा. आणि तुझं कॉलेज कुठलं आहे? गरडा कॉलेजच आहे? हो सर, सेकंड इयर, गरडा कॉलेज. हा. तू क्वेश्चन काय विचारलं, जरा परत विचार. सर हा, आफ्टर डिग्री पूर्ण झाल्यावर सर आपली एखादं गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट असतात तर ते हा. आपण घेऊ शकतो का ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून? त्यासाठी कोणतं एक्झाम वगैरे द्यावी लागते की गव्हर्नमेंटचे काम मिळण्यासाठी? ओके ओके. कसं असतं, दोन दोन पद्धतीचं लायसन आपल्याला भेटतं जिल्हा परिषद थ्रू. तर जिल्हा परिषद ही गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी आहे, आपण म्हणतो लोकल गव्हर्नमेंट म्हणतो. तर जिल्हा परिषदेची जर कामं तुला करायची असतील तर तुला दोन कॅटेगरीमध्ये लायसन भेटतं. तुझं जर डिप्लोमा लेवल असेल फक्त, तर तू डिप्लोमा लेवलवरती गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून रजिस्ट्रेशन करू शकतोस. ठीक आहे. आणि तुझी डिग्री जर झाली असेल तर डिग्रीवरती गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर ची सायनिंग ऑथॉरिटी तुला असते. म्हणजे तू गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर कम इंजिनियर असतोस. म्हणजे इंजिनियर कॅटेगरीमध्ये तू रजिस्ट्रेशन करू शकतोस. आणि ज्यावेळी तू इंजिनियर कॅटेगरीमध्ये रजिस्ट्रेशन करतोस त्यावेळी तुला सायनिंग ऑथॉरिटी असते. तू कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट करू शकतोस कोणताही. आणि जिल्हा परिषदेचे प्रोजेक्ट असतात ते गव्हर्नमेंटचेच प्रोजेक्ट असतात. त्यामुळे गव्हर्नमेंटच्या प्रोजेक्टमध्ये तू डायरेक्टली काम करू शकतोस. पण तुला रजिस्ट्रेशन करावं लागेल, आयदर कॉन्ट्रॅक्टर किंवा आयदर गव्हर्नमेंट लायसन्स इंजिनियर. म्हणजे तू सायनिंग ऑथॉरिटी तुझ्याकडे असते. फक्त तुला कॉन्ट्रॅक्टर लावायचे आणि काम कम्प्लीट करून घ्यायचं आहे. आता अजून एक तुला उदाहरण देतो मी. ते उदाहरण म्हणजे आता आपला नॅशनल हायवे नंबर 66, नॅशनल हायवे नंबर 66 हा जो कन्स्ट्रक्ट होतोय, तर त्या NH 66 ला जी ऑथॉरिटी दिलेली आहे ती कंपन्यांना दिलेली आहे. प्रत्येक पॅचसाठी वेगवेगळी कंपनी आहे. तर त्या कंपन्यांनी जे कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केलेले आहेत कन्सल्टन्सीनी, तर ते कॉन्ट्रॅक्टर कोणते आहेत? ते गव्हर्नमेंट लायसन्सचे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. त्यामुळे तू जर त्या एरियामधला कॉन्ट्रॅक्टर असतील तर तुला टेंडरनुसार ते रोडचं काम सुद्धा मिळू शकतं. त्यामुळे तू वर्क करू शकतोस. असं काय नाही की गव्हर्नमेंट एक्झाम पास करूनच गव्हर्नमेंटमध्ये जाऊ शकतो. पण ॲज अ एंटरप्रेनर, ॲज अ बिझनेसमॅन तुला जायचं असेल तर तुला त्या अपॉर्च्युनिटीज ओपन आहेत. ठीक आहे. समजलं शुभम? हा येस सर, येस सर, अंडरस्टूड सर. ओके चालेल. अजून सर कोण आहे मीटिंग मध्ये? सर हा लाड शार्दूल. हा बोल. हा बोल. आता 4th इयर नंतर आपल्याकडे तीन साईट एक्सपिरियन्स साठी 3 ऑप्शन असतील. एक हायवे मध्ये, एक बिल्डिंग आणि तिसरा डॅम. त्यामुळे त्यातलं कुठलं असं योग्य असेल सिलेक्ट करायला एक्सपिरियन्स साठी? कसं आहे, ज्यावेळी तू डिग्रीला ऍडमिशन घेशील ना त्यावेळी तू वेगवेगळे सब्जेक्ट तुला शिकवले जातील. तर ते वेगवेगळे सब्जेक्ट हायवेशी रिलेटेड असतील, वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंगशी रिलेटेड असतील, त्यानंतर डॅमशी रिलेटेड असतील. डिपेंड्स ऑन युअर इंटरेस्ट. जनरली इंटर्नशिप जी असते ती आपल्याला कधी डॅम वरती भेटत नाही, मोस्ट प्रोबेबली. जर तू कॉन्ट्रॅक्टर असेल, असं जसं शुभमने क्वेश्चन विचारला, तर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून तू डॅम वरती काम करू शकतोस, तो एक्सपिरियन्स घेऊ शकतोस. पण कशावरती डिपेंड आहे? सगळं तुझ्या इंटरेस्टवरती आहे. जर तुला हायवे इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट आवडायला लागला तर तू हायवेमध्ये जाऊ शकतोस. तू हायवेच्या कंपनीमध्ये सर्च करू शकतोस, कारण की ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनियर जे आहेत ते सगळ्यात कमी आहेत आणि ही सुद्धा खूप डिमांडिंग ब्रांच आहे. जर तुला पुढे शिकायची इच्छा असेल आणि जर तू ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंगमध्ये जर स्पेशलायझेशन केलं तर तुला स्काय इज द लिमिट. जॉबच्या ऑपॉर्च्युनिटीज सुद्धा खूप मिळतील. डिपेंड्स ऑन युअर इंटरेस्ट. तुझा इंटरेस्ट कशामध्ये आहे तर त्याच्यानुसार तू प्रोसीड करू शकतो. जर तुला बिल्डिंगचं नॉलेज हवं असेल किंवा साईटवरती जायचं असेल तर तू त्या क्षेत्रामध्ये एंटर करू शकतोस.
एखादे ते एक्सपिरियन्स घेऊन नंतर तू स्वतःची कंपनी स्टार्ट करू शकतोस, काही प्रॉब्लेम नाही. पण कशावरती आहे सगळं? तुझ्या इंटरेस्टवरती. कारण की हीच महत्वाची गोष्ट असते की आपल्याला काय करायचं ते समजत नाही या 4 वर्षामध्ये. सगळ्या गोष्टी एकदम येतात. त्यामुळे असे सेशन जे तुम्हाला ऑर्गनाइज केलेले आहेत, तर या सेशनचा मूळ उद्देशच हा आहे की तुम्हाला तुमचा पाथ सापडला पाहिजे आणि तुमची त्या डायरेक्शननीच वाटचाल असली पाहिजे. ठीक आहे? I hope that large Shardul, your doubt is clear. येस सर. Okay, thank you once again for asking the doubt. Okay, last my appeal, if anybody has anything else, they can ask. सर एनबीए म्हणजे काय? हा? एनबीए म्हणजे काय? काय म्हटलंस? एनबीए सिव्हिल चॅट बॉक्स मध्ये टाईप कर, मला ऐकू येत नाही क्लिअर. सर एनबीए सिव्हिल तुमचा लोगो आहे तो. हा, NBA सिव्हिल. हा, लोगो बद्दल विचारतोस काय? NBA सिव्हिल म्हणजे नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडेशन. ज्या कॉलेजेस असतात ना, इन्स्टिट्यूट, तर त्यांना हा. ॲक्रिडेशन भेटतं. आता आमचं कॉलेज जे आहे ते मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या अंडर आहे, पण त्या कॉलेजला सगळी फॅसिलिटी कशी आहे, ग्रँट कशी आहे, ह्याच्याबद्दलची जी कमिटी असते आपल्या नॅशनल लेवलला, म्हणजे ती हो. कॉलेजला मान्यता देते. तर नॅकनी एनबीएनी ॲक्रेडिटेड केलेलं कॉलेज किंवा नॅकची ग्रँट आहे, एनबीए साठी 2 डिपार्टमेंटनी अप्लाय केलं होतं. म्हणजे ऑथॉरिटी आहे त्या कॉलेजना ग्रँट देणार किंवा कॉलेज क्वालिटी ठरवणार. ओके, तुझा क्वेश्चन थोडा वेगळा होता. चालेल. माय लास्ट कॉल, इफ एनीबडी वॉन्ट टू आस्क एनिथिंग, दे आय एम हिअर फॉर नेक्स्ट 1 minute. आय मस्ट. हॅलो सर. हा शुभम बोल. हा शुभम बोल ना. हा सर, जे लोधा वगैरे आहेत, म्हणजे जे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करतात आणि त्यानंतर ते सेल करतात, तसं सर एखाद्या प्रायव्हेटमध्ये आपण करू शकतो का, छोट्या स्मॉल स्केलवर कंपनी? म्हणजे काय म्हणतोस तू? परत क्वेश्चन बोल. सर एक बिल्डर सारखं, सर बिल्डर टाईप. हा जे करू मुंबईला शकतोस. हा, लोधा वगैरे आहेत तसं, हा. त्यासाठी सर गव्हर्नमेंटचं काय लागतं का असं? कसं आहे, गव्हर्नमेंटचं म्हणजे कसं, सगळ्यात पहिल्यांदा तुला एक्सपिरियन्स घ्यावा लागेल. एक्सपिरियन्स घेतल्यानंतर लोढा इंजिनियर्स कसे जसे प्रेस्टिजियस आहेत, तर तुला तुझ्या कंपनीचा अप्रुव्हल घ्यावं लागेल. तुझी कंपनी तुला रजिस्टर करावी लागेल आणि तुला लँड परचेस करावी लागेल. जर तुझ्याकडे लँड परचेस असेल तर तू रो हाऊसेस तिथे कन्स्ट्रक्ट करू शकतोस, बंगलोज कन्स्ट्रक्ट करू शकतोस. कारण की परमिशन सगळ्यांकडूनच लागते. वर्क आपण स्टार्ट ज्यावेळी करतो त्यावेळी तुला कॉन्क्रीट ले करायचं असेल, स्ट्रक्चरल इंजिनिअरची परमिशन घ्यावी लागते. एखाद्या नगरपालिकेची ऑथॉरिटी असेल तर तिथल्या बांधकाम विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. इव्हन गावामध्ये आपण बांधकाम करतो तरी ग्रामपंचायतीची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे परवानग्या घ्याव्याच लागतात. पण त्याच्याऐवजी महत्वाचं आहे की एक्सपिरियन्स. ज्यावेळी तू एक्सपिरियन्स घेशील ना, त्यावेळी तुला वेगळा कॉन्फिडन्स येईल आणि तो दॅट कॉन्फिडन्स मॅटर. त्या कॉन्फिडन्स वरतीच तू तुझी नेक्स्ट फर्म करू शकशील. हा सर, आणि सर आता जर हे 4 वर्ष शिकताना जर एखाद्या साईटवर जाऊन एक्सपिरियन्स घेत असेल, तर त्याचा हा. सर पुढे भविष्यात उपयोग होईल का? म्हणजे उपयोग म्हणजे लेटर एक्सपिरियन्स वगैरे नसेल तर? लेटर एक्सपिरियन्स नसेल तर आय मस्ट से, जिथे तू एक्सपिरियन्स घेतोस ना, जिथे तू एक्सपिरियन्स घेतोय, कारण की सगळं कागदाला व्हॅल्यू असते. आपण म्हणतो कागदाला व्हॅल्यू असते, कारण की जिथे तू एक्सपिरियन्स घेतलात म्हणजे तिथे तू कष्ट केलेस, तिथे तू गेलास, तिथे तुझा वेळ दिलास, तिथे 6-7 तास तू बसलास किंवा 8 तास बसलास त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे. म्हणजे तो असं नाही की तुला माझ्याकडे ये आणि नुसतं वर्क बघून जा, असं नसणार आहे. तर त्याच्याकडून त्याला तुझं वर्क जेन्युइन असेल, तुझी जर क्युरिओसिटी असेल, वर्क शिकायची इच्छा जर चांगली असेल, दृढ इच्छा असेल तुला काम शिकायची, तर 100% तुला ते लेटर घ्यावं लागेल. कारण की काम केलेस हे तुला माहिती आहे, पण मी जर तुला एम्प्लॉई म्हणून घेणार असेल, मला माहिती नाही तू काम किती केलेस ते. त्यामुळे वर्क एक्सपिरियन्स लेटर कशामध्ये मॅटर करतं, ज्यावेळी तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाता ना, आणि ज्यावेळी बायोडेटामध्ये लिस्ट दिलेली असते, तर त्याच्यामध्ये साईट एक्सपिरियन्सचं लेटर असेल तर ते एक पॉझिटिव्ह साईन मानलं जातं तुला जॉब देण्याचं. कारण की कंपनी काय इन्व्हेस्ट करेल आपल्यासाठी?
कारण की कंपनीला त्याची ग्रोथ करायची आहे, ती तुलाच शिकवायला काय इन्व्हेस्ट केलं, असं पण त्यांचा एक ऑब्जेक्टिव्ह असू शकतो. ठीक आहे, त्यामुळे जिथे साईट एक्सपिरियन्स घ्याल तिथे लेटर घेणं गरजेचं आहे असं मी हायलाइट करतो. पण सर गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर नसेल तरी त्याचं लेटर असेल तरी चालू शकतं का? कारण हो चालू गव्हर्नमेंट शकतं हो चालू शकतं. त्याची फर्म आहे ना, त्या फर्मचं लेटर पॅड असणार आहे ना, त्या लेटर पॅड वरती ते लिहून देतील. असं काही नाही की गव्हर्नमेंटच पाहिजे. तुला साईट वरती स्लॅब हँडल करता येत असेल, पण तुझ्याकडे लेटर नसेल तर मला कसं कळणार की तू स्लॅब वरती काम करू शकतोस का? पण तुझ्याकडे साध्या कंपनीचं जरी लेटर असेल आणि तू त्या कंपनीत स्लॅब कास्टिंग, कॉलम कास्टिंग, फुटिंग वरती काम केलं असेल, नो मॅटर, तुला पॉझिटिव्ह पॉइंट आहे तो तुझा इंटरव्ह्यू मध्ये. ठीक आहे सर. चालेल. Thank शुभम you, sir. राव, थँक यू सो मच. Okay, if anybody want to ask, otherwise, I must say thank you everyone for attending this session. And I think Bhosle sir is also available with us. Thank you, Bhosle sir, for your attendance in this session. And I will take an opportunity to leave. And my contact number is shared with you. You can contact me anytime, no problem. Thank you once again. And remember, tomorrow is the last day of our webinar series. And in tomorrow's session, two experts are there. And these two experts are both are doctorate. And these two experts will deliver you expert session. One is on application of GIS in civil engineering. And second expert is also a doctorate, and he will going to deliver an expert session on career opportunities in the basically transportation and environmental engineering sector. And I take an opportunity to leave now. Tomorrow again we will meet with a last session. And remember, after entering the last session, tomorrow I will circulate the feedback form. And after filling the feedback form, you will get an opportunity for the certificate of this corresponding webinar series. Thank you very much. Thank you so much for attending this second day of webinar series, Skills and Career Prospects for Civil Engineer. Thank you. You Thank can you. leave. Thank you, sir. Okay, Thank welcome. you, sir.